خوش آمدید لسنرز. Today I am going to start episode number 6 of میرا عشق تیری جستجو by منتہا چوہان. تو اسے شروع کرنے سے پہلے لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں. راستے میں گاڑی نے دھوکہ دے دیا اور بند پڑ گئی تھی. جگہ سنسان تھی. سبحان نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی، کوئی زیر ہو نہ تھی. سیکیورٹی گارڈز وہ خود ساتھ نہ لایا تھا، لیکن اس اچانک افتاد سے اس کی چھٹی حس جاگ گئی تھی. گن لوڈ کیا اور سلا کو تھمائی تھی. سلا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا. میں گاڑی چیک کر کے آتا ہوں، سکون سے کہتا وہ باہر نکلا. گاڑی کا بونٹ اٹھایا، چیک کیا. گاڑی کی خرابی اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی. بونٹ بند کرتا وہ پلٹا تھا کہ اتنے میں ہی ایک گاڑی پاس سے گزری تھی، لیکن آگے جا کے وہ رکی اور پیچھے ریورس کیا تھا. سبحان بھی گاڑی پہچان گیا تھا. خالد گاڑی سے اترا تھا اور سبحان کے پاس آیا. دونوں نے مصافحہ کیا تھا. کیا ہوا بڈی، یوں اس جگہ؟ مڑ کر ایک نظر گاڑی میں بیٹھی اس پری پیکر کو دیکھا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا. ہاں، گاڑی خراب ہو گئی ہے. سبحان خالد کے بالکل سامنے کھڑا ہوتا سلا کو اس کی نظروں سے چھپا گیا. وہ گڑبڑایا تھا. تو یار آ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں عزیز، آتا ہوگا، تمہارا شکریہ. سبحان نے سہولت سے انکار کیا اور گاڑی کی جانب بڑھا تھا. خالد اندر سے تلملاتا رہ گیا. اسے سلا سے روبرو ملنا تھا، اسے دیکھنا تھا، لیکن سبحان نے اسے موقع ہی نہ دیا. سبحان فون پہ عزیز کو انفارم کر چکا تھا. سلا کافی تھک چکی تھی، وہیں سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی. جانتی تھی وہ سبحان ہے، اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، اور سبحان کے ساتھ اس نے ہمیشہ خود کو محفوظ ہی سمجھا تھا. خالد اپنی گاڑی کے پاس جا کھڑا ہوا اور سگریٹ نکال کے سلگا لی تھی، لیکن نظریں سامنے گاڑی پہ ہی ٹکی تھی. سبحان کا رویہ بہت سرد تھا اس کے ساتھ، اسی لیے زیادہ زور نہ دیا تھا. کچھ ہی دیر میں عزیز وہاں پہنچ گیا تھا. سبحان اس سے بات کرنے لگا، لیکن دھیان خالد پہ بھی تھا. سلا 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 جس کی آنکھ لگ گئی تھی. سبحان کے پکارنے پہ مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا. ان آنکھوں کے گلابی ڈوروں میں سبحان تو ڈوبنے لگا. کیا ہوا؟ سلا نے حیرانی سے پوچھا تھا. گاڑی آ گئی ہے، آ جاؤ. خود کو فورا سنبھالتا ہوا وہ سلا کو بولا تھا. سلا فورا گاڑی سے اتری تھی. سبحان اسے اپنے ساتھ لگائے دوسری گاڑی کی طرف لے گیا تھا. مسٹر خالد ایک جھلک بھی نہ دیکھ پایا تھا. گاڑی میں بیٹھتا ایک لمحے کو مسٹر خالد کو تنبی نظروں سے دیکھتا وہ گاڑی زن سے بگا لے گیا تھا. گھر داخل ہوتے ہی سلا نے روم کا رخ کیا تھا اور فوراً چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی. سبحان تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا. سبحان کی نیندیں اڑا کے وہ خود مزے سے سو گئی تھی. سبحان کو برداشت کہاں تھا. وہیں بیڈ پہ بیٹھے وہ اسے دیکھے جا رہا تھا. رہا نہیں گیا تو آگے بڑھ کے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا. وہ گہری نیند میں تھی، ذرا سا کسمسائی تھی. سبحان نے اسے بیڈ پہ لٹایا اور اس پہ کمفرٹر درست کر کے دیا تھا. اپنے بستر پہ اسے سوتا دیکھ اسے انجانا سا سکون محسوس ہوا. خود چینج کر کے نائٹ بلب آن کرتا ہوا اپنی جگہ آ کے لیٹ گیا. عجیب سے احساسات ہو رہے تھے. سبحان نے آگے بڑھ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا. اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا تھا. سلا نے بھی نیند میں سبحان کو حق کیا. سبحان کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا. کیسے تمہیں آزاد کروں گا سلا، تم ضروری ہو گئی ہو اس انسان کے لیے. سبحان خود سے کہتا اس کے بالوں پہ لب رکھ گیا تھا. یہ احساس کہ وہ پاس ہے اسے اندر تک سکون دے رہا تھا. اور کب وہ نیند کی وادیوں میں سلا کے سنگ سیر کرنے کے لیے نکل پڑا تھا پتہ ہی نہ چلا. سین چین سمیرہ آج روم میں نہیں آئی تھی. آج وہ دوسرے روم میں تھی. کل زین نے نکاح کرنا تھا، سارے انتظامات ہو گئے تھے. اسے ابھی بھی یہی تھا کہ شہریار پھر کوئی پنگا نہ کھڑا کر دے، اسی لیے اب وہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن سمیرہ کی لاتعلقی اسے اندر تک جلا رہی تھی. وہ تو ہمیشہ اس کے ناز نخرے اٹھانے والی تھی، کبھی کوئی ناجائز ضد نہ کی تھی. خود بھی خوش رہتی تھی، اسے بھی خوش رکھتی. اور چاند سی بیٹی اللہ نے دے کے ان کی زندگی مکمل کر دی تھی. پھر کون سا خلا تھا جسے پر کرنے کے لیے وہ مونا سے شادی کرنے جا رہا تھا؟ خود سے سوال کرتا وہ اٹھ بیٹھا. میں تو ثواب کی نیت سے اپنے ضمیر کے سامنے وہ گڑبڑایا تھا. ثواب؟ جیسے کوئی اندر ہی ہنسا ہو. کسے بیوقوف بنا رہے ہو زین؟ سمیرہ جیسی تمہیں کہیں نہیں ملے گی، اور اس کا دل دکھا کے کیا تم مونا کے ساتھ خوش رہ سکو گے؟ نہیں شاید. لیکن اب میں فیصلہ لے چکا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ورنہ مونا مجھے دھوکے باز سمجھے گی. ایک اور دلیل دی تھی. اور سمیرہ، اس کا کیا وہ بے وفا نہیں سمجھے گی؟ ضمیر نے پھر سے لتاڑ دیا تھا. زین نے سر ہاتھوں پہ گرا لیا تھا. او خدایا، کیا کروں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر یہ بے سکونی کیوں ہے؟ ٹینشن کی وجہ سے اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا.
سر درد کی ٹیبلٹ لے رہا تھا کہ سمیرہ اندر داخل ہوئی۔ آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ رو کے آئی ہے۔ کیا ہوا؟ آپ میڈیسن کیوں لے رہے ہیں؟ سمیرہ فوراً اس کے پاس آئی تھی۔ زین حیرانی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ناراضگی میں بھی پرواہ کرنا نہ چھوڑی تھی اس نے۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد تھا۔ سمیرہ کو روم میں اپنے سامنے دیکھ زین کو سکون لگا کے آنکھیں موند گیا تھا۔ سمیرہ کے نرم ہاتھوں کو سر پہ محسوس کیا تو دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ زین مسمرائز سا ہو گیا تھا، بے اختیاری میں اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ تم بہت اچھی ہو سمیرہ، لیکن شاید میں تمہارے جتنا اچھا نہیں۔ سر جھکا ہوا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے آپ ہرٹ ہوں۔ میری بھائی سے بات ہو گئی ہے۔ سمیرہ آنسو ضبط کرتی ہوئی سر جھکائے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ وہ اب آپ کے راستے میں نہیں آئیں گے۔ میں نے انہیں واپس جانے کو کہہ دیا ہے۔ زین اس باہمت لڑکی کو دیکھتا حیران ہوتا رہ گیا تھا۔ سمیرہ، میں کبھی بھی آپ آرام کریں، رات کافی ہو گئی ہے۔ سمیرہ نے زین کی بات کاٹی تھی۔ لائٹ آف کرتی وہ اپنی جگہ جا کے لیٹ گئی تھی، جبکہ خاموش آنسو اب اس کی زندگی بھر کا مقدر بن گئے تھے۔ سین چینج۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، کیا ہم یہیں رہیں گے اب؟ تابی نے اس خوبصورت وادی کو دیکھتے ہوئے عمر کا ہاتھ تھامے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ ہاں عمر کی جان، ہم اب یہیں رہیں گے، ایک ساتھ ایک دوسرے کے سنگ ہمیشہ۔ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا آپ؟ ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ کبھی نہیں، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ عمر نے اسے مان بخشا تھا۔ کن کالے بادلوں نے اچانک سے ڈیرا جمایا۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھا، بارش برسنے والی تھی۔ تابی خوش ہو گئی تھی، پلٹ کے عمر کو دیکھا، لیکن وہاں تو عمر تھا ہی نہیں۔ عمر، عمر کہاں ہیں آپ؟ وہ ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن عمر کہیں نہ تھا۔ عمر، وہ چلا رہی تھی۔ عمر کہاں ہیں آپ؟ عمر۔ بارش کا پہلا مینا برسا۔ تابی نے ہتھیلی پہ اسے محسوس کیا اور پھر موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، لیکن بارش نے اس کے آنسو اپنے اندر چھپا لیے تھے۔ وہ پوری بھیگ گئی تھی۔ اس نے عمر کو تلاشا تھا، لیکن وہ نہ ملا۔ اچانک بھاگتے بھاگتے وہ ایک کھائی میں جا گری تھی۔ ایک چینخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کچھ پل اسے حواس بحال کرنے میں لگے تھے۔ یا خدا، یہ خواب تھا؟ عمر کہاں ہو تم؟ کیوں رابطہ توڑ چکے ہو؟ ایک بندھن میں باندھ کے مجھے ادھورا کر گئے ہو۔ ایڈ کراؤن سے ٹیک لگائے وہ خاموش آنسوؤں سے روتی تھی۔ رات کی تاریکی اس کی محبت کی گواہ تھی۔ سین چینج۔ صبح سلا کی آنکھ کھلی تو خود کو سبحان کی باہوں میں پایا۔ حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ دل نے پھر سے 120 کی رفتار پکڑ لی تھی۔ میں یہاں بیڈ پہ کیسے؟ میں تو صوفے پہ۔ سلا ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ یہ تو مجھے ہی تکیہ بنا کے سو رہا ہے۔ دھیرے سے سبحان کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانا چاہا تو سبحان نے اس کی طرف کروٹ لے کے مزید باہوں کا گھیرا تنگ کیا تھا، اپنا منہ اس کی گردن میں چھپایا تھا۔ سبحان کے ہونٹ اس کی گردن سے مس ہونے لگے تھے تو وہ لرز گئی تھی۔ دل نے سانس لینی ہی بند کر دی۔ سبحان کی سانسوں کی گرمائش سے اس کا پورا جسم لرزا تھا۔ وہ اسے خود سے دور بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ساکن سی اپنی جگہ منجمد ہو گئی تھی۔ دھیرے سے گردن موڑ کے اس سے دور ہونا چاہا۔ کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کی پشت سبحان نے اپنے سینے سے لگا لی۔ سلا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ فوراً سے اس کی بازو زور سے پیچھے ہٹاتی وہ جھٹ سے بیڈ سے نیچے اتری اور لمبا سانس خارج کیا۔ سبحان کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ اسے یوں اٹھتے دیکھ ایک دل فریب مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا، جو سلا کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ آپ، میں یہاں کیسے آئی؟ تیکھے انداز میں پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتا، بلکہ میں یہی تم سے پوچھنے والا تھا، میرے بستر پر تم کیا کر رہی تھی؟ سبحان نے الٹا اسے آڑے ہاتھ لیا تھا۔ سلا نے پلٹ کر صوفے کی جانب دیکھا۔ وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ تکیہ نہ کمفرٹر۔ آپ مجھے یہاں بستر پر لائے؟ سلا نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کوئی ثبوت؟ اٹھتے ہوئے لاپرواہی سے بولا تھا۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ سلا اس کے مقابل کھڑی ہوتی تیوریاں چڑھا کے بولی تھی۔ اچھا، میری حدیں اب تم طے کرو گی۔ سبحان کو اس کا انداز سلگا گیا۔ آپ بھول رہے ہیں ڈیل۔ یاد ہے۔ سبحان کچھ نہیں بھولتا۔ ایک تو میں نے تمہیں بستر پہ آنے پہ کچھ نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، تھکی ہوگی رات، نہیں پتہ چلا ہوگا۔ اوپر سے تم مجھے ہی الزام دے رہی ہو۔ سبحان نے اسے پھر سے آڑے ہاتھوں لیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سلا روحانسی ہو گئی تھی۔ چلو میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم ثابت کر دو۔ پاس پڑے پیکٹ سے سگریٹ نکال کے منہ میں رکھتے ہوئے وہ سلا کو اچھا خاصا جج کر چکا تھا۔ آپ نا، سگریٹ سلگا کے دھواں چھوڑا تھا۔ وہ جو کچھ بولنے ہی والی تھی دھوئیں سے کھانسنے لگی۔ سبحان ایک ٹک اس کے سراپے کو دیکھے گیا۔
सिला को इसकी नज़रों से अजीब सा खौफ आया था। पता नहीं लोग सिगरेट क्यों पीते हैं। ऊंची आवाज़ में बोलती वो बाथरूम में घुस गई थी, जबकि सुभान ने मुस्कुराते हुए सिगरेट ऐश ट्रे में मसला था। सिला दी ग्रेट, अब हर रात मेरी बाहों में ही होंगी तुम, खुद से कहता मोबाइल उठाता गैलरी में चला गया। सीन चेंज। भाभी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रही हो ताबी? सुभान ने खुद फ़ोन किया है, अम्मी से बात की है और हमें इनवाइट भी किया है। हम कुछ ही देर में निकल रहे हैं। सोचा अपने आने का तुम्हें फ़ोन करके बता दूं। अनुषा ने डिटेल दी थी। ओके भाभी, अल्लाह हाफिज़। ताबी ने धड़कते दिल के साथ फ़ोन बंद कर दिया। भाई भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिना मुझे बताए मेरी शादी फिक्स कर दी। और मैं कैसे कर सकती हूँ शादी? ओ खुदाया, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भाई से बात करनी होगी। ताबी फ़ौरा उठी थी और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। जब से उमर इसे वापस घर पे छोड़ के गया था, इसके बाद दोनों बहन भाई में बहुत कम बात होती थी। ताबी बिला ज़रूरत कमरे से बाहर निकलती ही नहीं थी और सुभान भी बस मतलब की बात करता था। तीन चेंज। मोना फैयाज़ वल्द फैयाज़ अहमद, क्या आपको सादी अली वल्द अली रफ़ीक से निकाह कबूल है? जी कबूल है, धड़कते दिल से कहा। मौलवी साहब बाहर आए। सादी से बात हुई। दोनों मुस्कुराए और मुबारक का शोर उठा। इतने में वहां जुल्फी पहुंचा। सादी और मोना को एक साथ खड़ा देख सुलग के रह गया था। जुल्फी को देख मोना पहले गड़बड़ाई, लेकिन बाद में मुंह बना के तकब्बुर से आंखें फेर ली थी। वो सादी को झूठी कहानी सुना के अपनी तरफ कर चुकी थी और सादी ने इसे पूरा यकीन दिलाया था इसकी हिफाजत का। जैन की आमद सोने पे सुहागा साबित हुई थी। इन सब को बुलाने वाला खुद उमर था। ये सब क्या है? जैन हैरान होता आगे बढ़ा। सभी ने इनकी तरफ देखा था। जैन तो कदम भी नहीं उठा पा रहा था। मोना ने नजरें झुकाई थी। इतना बड़ा धोखा? क्यों मोना? तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तुम मुझे ही चीट कर गई। जैन को हकीकता दुख हुआ था। जैन, इस सब की वजह भी आप हैं। मोना सुकून से बोली थी। जो अपनी वफादार बीवी का ना हो सका, कल को क्या गारंटी है कि वो मुझे छोड़ के किसी तीसरे से शादी ना करेगा? मोना ने इसे आईना दिखाया था। इसे ऐसा लगा जलजला आ गया हो। इतनी बड़ी बात कितने आराम से कर गई थी वो। अच्छा, तू बड़ी वफादार और पाकबाज है। रातों की रंगीनियां मेरे साथ और शादी किसी और के साथ। जुल्फी के गुस्से भरी आवाज सुनाई दी थी। उमर अपने दो दोस्तों और मौलवी के साथ ये लम्हा भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा था। मोना ने पलट कर सादी को देखा कि वो इसके लिए स्टैंड लेगा, लेकिन वो तो मज़े से मुंह सिए खड़ा था। बकवास बंद करो अपनी। तुम जैसे अय्याश पसंद इंसान के मैं मुंह भी लगना नहीं चाहती। वो हैरान थी ये दोनों अचानक आ कहाँ से गए। हाँ हाँ, हमारे मुंह क्यों लगेगी तू? जुल्फी ने गाली निकाली थी और गुस्से से आगे बढ़ा और मोना का गला दबाया था। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? उमर ने धीरे से मौलवी के कान में कहा था। होने दे, थोड़ा ज्यादा तमाशा लगे तो मजा भी ज्यादा आएगा। तब तक पुलिस भी आ जाएगी, बाकी का काम वो संभाल लेगी। छोड़ो मुझे जंगली। मोना ने इसे दूर धकेला था। मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरा शौहर है। अगर किसी ने भी मुझे कुछ भी कहा तो मेरा शौहर इसे जान से मार डालेगा। हाथ उठाए वो खुद ही शादी के बिहाफ पे धमकी देने लगी। ऐसा मैंने कब कहा? उमर हैरान हुआ। सोचे, क्या पता मोहब्बत की रो में बहते हुए जाने अनजाने में कोई अहद व पैमान कर गए हों। मौलवी साहब ने इंजॉय करते हुए सोचने की एक्टिंग करते कहा था। सादी ने मुड़कर इसे घूरी से नवाजा था। तेरी भी ऐसी की तैसी, तेरे शोहर की भी। जुल्फी फिर से आगे बढ़ा था। सादी सादी, ये मुझे क्या कुछ नहीं कह रहे हैं और तुम बस खड़े देखे जा रहे हो। मोना फोरा डर कर सादी के पीछे छुपी थी। तभी जैन की नज़र सादी पे पड़ी तो लंबा सांस खारिज किया था। समझ गया कि ये सब प्लानिंग से हुआ है और उमर भी अब जैन को ही देख रहा था। जैन ने नज़रें फेर ली और वहाँ से जाने लगा। अरे जीजा जी, इतनी जल्दी कहाँ चल दिए? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उमर ने पीछे से हाक लगाई थी तो एक पल को हॉल में खामोशी छा गई। मोना ने पथराई हुई नज़रों से सादी को देखा था। वो जैन को जीजा जी क्यों बोल रहा था? चेंज। वो सुभान के इस अजीब अंदाज से घबरा रही थी। बात लेकर निकली तो इसे नज़रअंदाज करती हुई रूम से ही बाहर निकल गई। सुभान फ़ोन पे बिजी था, वरना ज़रूर कुछ न कुछ कहता। सर झटक कर वो फिर से फ़ोन पे बिजी हो गया। अरे ताबी, यहाँ क्यों खड़ी हो? और तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? शीला ने इसे रूम के बाहर खड़ा देखा तो इसके पास ही चली आई थी। आप जाएं यहाँ से, मुझे अपने भाई से बात करनी है। रूखे अंदाज में कहती वो सिला को शर्मिंदा कर गई। सिला खामोशी से
सीढ़ियाँ उतर गई थी। सगरा खाला नाश्ता लगा रही थी, सिला इनकी हेल्प करने लगी थी। सहर बहुत सुबह नाश्ता कर लेती थी, सगरा खाला खुद इसे करवा के मेडिसिन दे के आती थी। सहर के बारे में ही दोनों बातें कर रही थी कि सुबह नीचे आता दिखाई दिया था। सिला फ़ौरा एक साइड पे हो गई थी। खामोशी से दोनों ने नाश्ता किया। ताबी कहाँ है खाला? बेशक नाराज़गी थी, लेकिन थी तो बहन ही। आखिर पूछ ही लिया था। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। ताबी ने अचानक इसे चौंकाया था। सुबह ने सवालिया नज़रों से इसे देखा था। ताबी ने एक नज़र सिला को देखा और अपनी बात कहने के लिए अल्फाज को तरतीब दिया था। आपने मेरी शादी फिक्स कर दी है? ताबी की बात पे सिला ने भी हैरत से पहले ताबी फिर सुभान को देखा था। इसी हफ्ते के आखिर में सादगी से निकाह है। सुभान ने सुकून से ताबी पे बम फोड़ा था। भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? ताबी तड़प ही तो गई थी सुभान की बात पे। ताबी, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? और शादी तो तय हो गई थी ना? भाई, और मेरी पढ़ाई, इसका क्या? वो तुम शादी के बाद भी मुकम्मल कर लेना। असफन समझदार है और बहुत ख्याल रखने वाला है, हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखेगा। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए वो टेबल से उठा था। भाई, मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। प्लीज़ रोक दे, बहुत बेबसी थी लहजे में। सिला इसके आंसू देख के परेशान हो रही थी। ताबी, मुझे ना सुनने की आदत नहीं, और बात मैं तय कर चुका हूँ, ज़बान दे चुका हूँ, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर्द और रूखे लहजे में कहता वो ताबी को अंदर तक दर्द दे गया था। भाई, मैं ये शादी नहीं। ताबी, सुभान गुस्से से चिल्लाया। ताबी बुरी तरह सहम गई थी। प्लीज़ आप आराम से बात। सिला, स्टे आउट ऑफ दिस। इट इज़ माई फैमिली मैटर एंड यू आर नॉट माई फैमिली मेम्बर, अंडरस्टैंड? से देखता वो सिला को भी सुना गया। वो खामोशी से लब भींचे इसके अल्फाजों पे ही गौर करती रह गई थी और चुपचाप वहाँ से निकलती चली गई। जाओ अपने रूम में और शादी की तैयारी करो, और ख़ुद को शादी के लिए तैयार भी करो। ताबी को संजीदा अंदाज में कहता वो बाहर निकल गया और वो रोती हुई रूम में आ गई थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज पहली बार सुभान ने इससे ऊंची आवाज़ में बात की थी। वो रो रही थी, इसके दिल को बेइंतहा तकलीफ पहुंची थी, और दूसरी तरफ उमर का कुछ पता नहीं था। सीन चेंज। शादी? ये क्या कह रहे हो तुम? मोना का दिल जोरों से धड़का था। आपने मुझसे कुछ कहा? उमर ने हैरानी से मोना से पूछा था। शादी, ये सब क्या है? दुल्हन बनी वो इस वक्त हैरत का नमूना लग रही थी। शेर को सवा शेर, एक अदा से वो बोला था। क्या कहते हैं हमारे पाकिस्तान में, 100 सुनार की एक लोहार की। अब की बार उमर के लहजे में सख्ती और नफरत थी। और आप? कैसा लगा सरप्राइज़? उमर ने जैन को मुखातिब किया। तुम यहाँ? जैन से बात ना हो पा रही थी। जोर का झटका लगा? अभी तो एक झटका और भी लगेगा आपको। तुम जैन से क्या रिश्ता है तुम्हारा? मोना ने उमर का रुख अपनी तरफ किया था। मेरी बहन के शोहर हैं ये, इसकी ज़बान में जवाब दिया था। एक नज़र जैन को देखा था और दूसरी नज़र उमर को। आंखों में आंसुओं ने डेरा जमा लिया था। इतना बड़ा धोखा? क्यों शादी? क्यों? मोना का दिल टूटा था आज। धोखा? तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते। यू वट एवर यू आर, उमर कहते कहते रुका, लेकिन फिर सर झटका था। बीवी हूँ मैं तुम्हारी। दांत पीसते आगे बढ़ते उमर का बाजू पकड़े इसे अपनी तरफ किया था। जब मौलवी नकली, निकाह नकली, नाम नकली, तो बीवी असली कैसे हो सकती है? शहरयार की समीरा के साथ आमद ने इन सब पे पानी फेर दिया था। क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं मौलवी नहीं, एडी मीन्स असल डिटेक्टिव हूँ। एडी ने अपनी दाढ़ी और मूछें उतार दी थीं। तुम सबने मिल के मुझे धोखा दिया है। मोना को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। जुल्फी ने पासा पलटते देखा तो वहां से रफू चक्कर होना चाहा, लेकिन एडी ने इसे दबोचा था और एक रख के दिया था। तुम और तुम्हारी ये पार्टनर बहुत अरसा से तलाश थी। अब तो पक्के सबूतों के साथ आए हो। अब नहीं बच सकते हो सज़ा से। बस थोड़ी देर और पुलिस आती होगी, फिर तुम्हारी कहानी का दी एंड। एडी ने इसे मारते हुए पुरजोश होते हुए कहा था। इतनी भी जल्दी क्या है मिस्टर एडी? मोना ने पिस्टल निकाली थी। इसका रुख एडी की जानिब किया था। वहाँ मौजूद सभी चौकन्ना हो गए थे। और तुम मिस्टर सादी, बहुत बहुत गलत किया है तुमने मेरे साथ। पहली बार मैंने किसी को चाहा और इसने मुझे चीट कर दिया। क्यों? मुझे मोहब्बत कभी रास नहीं आई। वो रो रही थी। मोना, गन नीचे करो और ख़ुद को कानून के हवाले कर दो। शहरयार ने इसे समझाना चाहा। हरगिज़ नहीं, सबके मास्टरमाइंड हो ना तुम। अब गन का रुख शहरयार की जानिब किया था। उमर तड़पा और आगे बढ़ा था। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सबकी जान ले लूंगी। मोना, गन नीचे करो, उमर ने इसे धीमे लहजे में कहा था।
گیم کھیلی ہے نا تم نے میرے ساتھ؟ چلو ایک آفر دیتی ہوں، تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا بھائی بچ جائے تو سارے ثبوت میرے حوالے کر دو۔ مونا نے سوچ سمجھ کے عمر سے ڈیمانڈ کی تھی، ہرگز نہیں۔ تم مارنا چاہتی ہو نا مجھے تو ٹھیک ہے، شوٹ می، شہریار نے بیچ میں ٹوکا اور آگے بڑھا۔ اتنے میں گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ سین چینج۔ بڑے گیٹ سے انٹر ہوتے وہ اندر کی جانب بڑھے تھے جہاں ایک بہت بڑا سرپرائز صلہ کے روپ میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ خالہ؟ انوشے نے سگرا خالہ سے ملتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بہت خوش دلی سے ملی تھیں۔ تابی کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی؟ انوشے نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ انوشے اور رابعہ بیگم تابی کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھیں۔ وقت تھوڑا تھا اور انہوں نے شادی کی تیاریاں بھی کرنی تھی، اسی لیے پہلے آ گئیں۔ جبکہ بچوں کو انوشے نے اپنے میکے چھوڑا تھا۔ بچوں نے شادی والے دن آنا تھا۔ بیٹا وہ اپنے روم میں ہے، میں بلا کے لاتی ہوں۔ خالہ کے جاتے ہی صلہ ہال میں آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے کون ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک شوق لگا تھا صلہ کو، وہیں انوشے اور رابعہ بیگم بھی حیران ہوئی تھیں۔ صلہ تم یہاں؟ انوشے بمشکل بول پائی تھی۔ صلہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی تھی۔ انوشے اس کے قریب آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تیکھے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ میں صلہ سے بات نہ بن پا رہی تھی۔ سوچا ہی نہ تھا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم خالہ۔ آنی کیسی ہیں آپ؟ تابی کی بروقت آمد نے صلہ کو کچھ دیر کے لیے بچا لیا تھا۔ صلہ نے فوراً وہاں سے کھسکنا چاہا لیکن دروازے سے سبحان کو انٹر ہوتا ہوا دیکھا تو وہیں ٹھٹک کے رک گئی تھی۔ مجال تھی کہ چہرے پہ کوئی شرمندگی ہو یا کوئی ٹینشن ہو، جبکہ ٹینشن کے مارے صلہ کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ رابعہ بیگم بہت پیار سے تابی سے ملی تھیں۔ سبحان نے بھی آگے ہو کے دعائیں سمیٹی تھیں۔ بیٹا یہ صلہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ رابعہ بیگم نے ڈائریکٹ سبحان سے پوچھا تھا۔ سبحان نے پلٹ کر ایک نظر صلہ کو دیکھا تھا اور رابعہ آنٹی کی طرف مڑا۔ بیوی ہے میری۔ رابعہ آنٹی کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ یہ سچ ہے آنی، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے شادی کر لی، سبحان نے ٹھہر ٹھہر کر کہا تھا۔ رابعہ بیگم صلہ کی جانب روتی ہوئی آنکھوں سے بڑھی تھی۔ صلہ نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا اور نظریں جھکا لی۔ رابعہ بیگم نے زور سے ایک تھپڑ صلہ کے گال پہ دے مارا تھا۔ سبھی نے حیران ہوتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تھا۔ سین چینج۔ پولیس پہنچ چکی تھی اور آتے ہی ہوائی فائر کیا تھا۔ مونا کا دھیان بٹا تو پولیس نے اسے فورا سے حراست میں لیا تھا۔ زلفی کو بھی فورا حراست میں لے لیا گیا تھا۔ مونا تڑپ رہی تھی، خود کو چھڑا رہی تھی۔ بہت غلط کیا ہے تم سب نے مل کے، چھوڑوں گی نہیں کسی کو، میں واپس آؤں گی اور بدلہ لوں گی، یاد رکھنا، انگلی اٹھا کے وارن کرتی۔ اس وقت وہ دیوانی ہی لگ رہی تھی۔ زلفی تو بولنے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ اے ڈی بھی پولیس کے ساتھ ہی باہر نکلا تھا۔ سمیرہ اور شہریار زین کی جانب بڑھے تھے۔ زین شرمندہ تھا، نظریں تک نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ آپ سب نے مل کے یہ کیا؟ بمشکل بولنے کے قابل ہوا۔ میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے مونا کی چالاکی سمجھ میں نہیں آئی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ زین بہت شرمندہ تھا، ہاتھ جوڑے۔ زین ہاتھ نیچے کرو۔ شہریار نے زین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسے حوصلہ دیا تھا۔ جو تم نے کیا وہ معافی کے لائق تو نہیں، لیکن ہمارے لیے تم ہماری بہن کے شوہر ہو اور ہمیشہ ہمارے لیے قابل احترام رہو گے، شہریار نے اسے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ آگے تم جانو اور تمہاری بیوی۔ اپنا دامن بچاتے شہریار اور عمر دونوں سائڈ پہ ہو گئے۔ سمی کیا تمہارا اتنا بڑا دل ہے کہ تم مجھے معاف کر دیا؟ روتے ہوئے سمیرہ نے زین کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول دیا تھا۔ زین نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دونوں ہی خاموش آنسو بہانے لگے تھے۔ وہ دیکھیں اتنی محنت کے بعد ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا اور خاموشی سے صلح بھی ہو گئی، عمر نے روٹھے پن سے شہریار کو کہا تھا۔ شہریار نے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ اللہ کا شکر، میری بہن کی خوشیاں واپس مل گئی ہیں اسے، شہریار پرسکون ہوتے ہوئے بولا تھا۔ all credit goes to me۔ عمر نے فرضی کولر جھاڑے تھے۔ اور میں کدھر گیا؟ اے ڈی نے اندر آتے آخری بات سن لی تھی تو منہ بنا کے بولا تھا۔ نا تم نے کیا کیا ہے؟ عمر نے اسے چھیڑا۔ سن لے بھائی، دونوں کمر پہ ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ایک تو سعدی کی بیوی بن کے جو سب سے مشکل کام کیا، اس کا کیا، اور سیکنڈ شہریار بھائی کو اس پلان میں شامل کرنے کا مشورہ بھی میرا تھا۔ نو ڈاؤٹ، وداؤٹ اے ڈی وی کین ڈو نتھنگ۔ شہریار نے بھی اس کی سائیڈ ہی لی تھی تو اے ڈی زیادہ چوڑا ہو گیا تھا۔
भाई, उमर, समीरा ने इन्हें प्यार से पुकारा था। वो तीनों इसी की तरफ मुतवज्जा हुए थे। आई एम प्राउड ऑफ यू। रोते हुए समीरा ने दिल से इन दोनों को कहा था। शहरयार ने दोनों बाहें वाह की और आगे बढ़ के भाई के सीने से वो जा लगी थी। उमर भी इमोशनल सा हो गया। शहरयार को इशारा किया, मुझे भी लगाओ गले। तो शहरयार ने दूसरी बाजू इसके लिए खोल के इसे भी अपने सीने से लगा लिया। सीन चेंज। सिला गाल पे हाथ रख के हैरानी से राबिया बेगम को देखे जा रही थी। अगर सुभान से मोहब्बत है तो मेरे बेटे से क्या था? राबिया बेगम गुस्से से बोली थी। अनुष्य बहुत परेशान हुई थी। इन्हें आज तक कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा था। कजा के किसी को थप्पड़ मार देती। खाला आनी, सुभान ने इन्हें पुकारा था। राबिया बेगम ने सुभान की तरफ देखना भी गवारा ना किया। मेरा बेटा न जाने कहाँ है, इसने हमें भी नहीं बताया, अकेले ही अपना गम गलत करता रहा। राबिया बेगम दुख से बोली थी। हमें यहाँ बुला लिया तुमने, किस मुंह से बुलाया तुमने? अब की बार राबिया बेगम ने सुभान से गुस्से से पूछा। अम्मी प्लीज संभाले खुद को, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अनुष्या इनके गुस्से से घबराई थी। जानता हूँ आपको इस सब से बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन अनुष्या चलो यहाँ से। मैं इस घर में एक मिनट भी रुकना नहीं चाहती। सुभान की बात काटते वो अनुष्या से बोली थी। खाला, नहीं, आप कहीं नहीं जा रही। ताबी ने फोरा से इनका हाथ थामा। आंसू इसकी आंखों में भी आ रहे थे। बेटा तुम्हारे लिए ही तो आई थी यहाँ, लेकिन अब? सिला और सुभान को एक कड़ी नज़र से देखा था। अब अगर रुकी तो शायद कुछ बुरा हो जाए। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपने मुझे जो कहना है कह लें, मारना है मार लें, लेकिन मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। सुभान एक अज़म से आगे बढ़ा था। राबिया बेगम ने रुख फेर लिया। सुभान तड़प कर रह गया था। कहाँ कभी इसने राबिया आंटी को ऐसे देखा था? माना कि आप खफा हैं, लेकिन इस सब में कसूरवार तो मैं हूं ना। ताबी का क्या कसूर? इसे क्यों सजा देना चाह रही हैं? ये तो मेहमान है इस घर में, अब आपकी बेटी है तो क्या आप इसे अपनी दुआओं में रुखसत नहीं करेंगी? सुभान की बात पे राबिया बेगम ने एक नज़र ताबी पे डाली, जो दूर खड़ी आंसू बहा रही थी। तो ताबी के लिए हमेशा अपने दिल में माँ वाली ममता महसूस करती थी और खुद को हारता हुआ महसूस किया था। ताबी, इससे कह दो कि ये चाहता है कि हम यहाँ रुकें तो ये दोनों मेरे सामने ना आए। सख्ती से बिना इन्हें देखे कहा था। कुछ पल तो सुभान बोल ही न सका, फिर खुद को संभाला था। ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। खाला सगरा, सुभान ने पुकारा तो फौरा वो हाजिर हुई थी। खाला आनी का सामान शब्बीर से कहकर इनके रूम में पहुंचवाएं और इन्हें जो भी चाहिए हो ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे किसी किस्म की शिकायत का मौका ना मिले। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। खाला ने खुशी से कहा था। शहर के साथ हुए वाक़े के बाद आज सुभान ने बात की थी, वरना इनसे वो बात करना ही छोड़ चुका था। सुभान ने पलटकर देखा तो सिला वहाँ ना थी। सुभान फौरा इसके पीछे रूम में आया था। वो बाथरूम में थी। सुभान इसका वेट करने लगा। वो बाहर आई तो इसका मुंह धुला हुआ था। चेहरे का निशान भी मध्यम था, लेकिन सुभान के दिल को कुछ छुआ। इसकी रोई हुई सी सूजी सी आंखें देख के सिला वो आगे बढ़ा। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। सिला ने बिना देखे नजरें झुकाए आंसू पोंछते हुए कहा था। सुभान से इसका ये रूप न देखा गया था। फौरा आगे बढ़ के इसे अपने सीने से लगाया था। वो बेतहाशा रोने लगी थी। वो उसे प्यार से थपकी देने लगा था। इसे सिला के लिए बुरा लग रहा था। सिला प्लीज़ मत रो, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। बेइख्तियार अदा किए अल्फाज सिला को हैरान कर गए थे। फौरा पीछे होते आंसू साफ करते इसे देखा था और मुंह फेर गई थी। चाहो तो मुझे थप्पड़ मार लो, लेकिन प्लीज़ मिस्टर एसके प्लीज़ ये अपना ड्रामा बंद करें। आप ये जानते हैं कि इस सब की वजह आप हैं। रोते हुए वो जैसे फट पड़ी थी। और वैसे भी जितनी खताएं कर चुकी हूँ, इसके लिए एक थप्पड़ पड़ना ज़रूरी हो गया था। अब के खुद कलामी से बोली थी। सिला, यहाँ देखो मेरी तरफ। सुभान गुस्सा करके मजीद इसे दुखी नहीं करना चाहता था। आप प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। सिला नाराज़गी से बोली थी। इधर देखो मेरी तरफ। सुभान ने इसके करीब जाके इसके रूठे चेहरे को अपनी तरफ मोड़ा था। इसके आंसू साफ किए थे और इसके गाल पे अपने लब रख दिए। और इस लम्हे सिला ने सांस रोक लिया था। गाल पे थप्पड़ वाली जगह लब रखे वो सिला को अपने हिसार में जकड़ रहा था। खाला आनी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब बिल्कुल नहीं रोना। प्यार से दोनों हाथों में इसका चेहरा थामा था। लहजे में इतनी चाहत थी कि सिला होंक बनी देखती रही थी। सुभान हयात खान मुझसे माफ़ी मांग रहा है? सिला हैरान थी। क्या हुआ? सुभान ने मुस्कुराकर इसे देखा। इसकी हालत से महजूज हो रहा था। कुछ नहीं।
आप प्लीज़ दूर। सिला जैसे जैसे कह रही थी वैसे वैसे वो नज़दीक हो रहा था। सिला की ज़बान रुक गई। सिला, जब जब तुम ये अल्फाज बोलती हो मुझे उकसाती हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊं। गंभीर लहजा। सिला ने घबरा के देखा था। हमारी डील हुई थी और बहुत जल्द हमारे रास्ते जुदा भी हो जाएंगे। फिर से याद कराना चाहा। डील ख़त्म भी हो सकती है। मानी खेजी से कहता वो सिला को चौंका गया। क्योंकि क्या मतलब? अगर तुम ये सोच रही हो कि डील के बाद तुम्हें मुझसे आज़ादी मिल जाएगी तो अपने दिल से ये गलतफहमी निकाल दो। मैं सुभान हयात खान हूँ। मैं अपनी चीज़ें किसी को देने का आदी नहीं, भले वो मुझे तोड़नी ही क्यों ना पड़ जाएं। और तुम तो मेरी बीवी हो, तुमसे दस्तबरदार हो जाऊं, भूल के भी ना सोचना। सर्द लहजे में वार्निंग देता वो सिला को सुलगा गया। मिस्टर एस के, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ और जज्बात रखती हूँ। आप मेरे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कमज़ोर सा एहतजाज करना चाहा था। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, तुम्हारी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती सिला दी ग्रेट। खींच के अपने साथ लगाते वो सिला को मज़ीद गुस्सा दिला गया था। छोड़े मुझे। खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़ाती वो हलकान हो रही थी और वो इसका फड़फड़ाना एंजॉय कर रहा था। जब हाथ चलाने लगी तो दोनों हाथों को पकड़ के कमर के साथ लगा के मज़ीद खुद से करीब किया था। छोड़े मुझे जंगली। गुस्से में बेइख्तियार सिला के मुंह से अदा हुआ अल्फाज सुभान को सख्त गुस्सा दिला गया था। जोर से बेड पे धक्का दिया। सिला दी ग्रेट, अभी तक आपने मेरा जंगलीपन देखा ही कहाँ है। अपनी शर्ट के बटन खोलते वो सिला की जान सूली पे अटका गया था। आई एम सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। रोते हुए सिला ने फ़ौरा से माफ़ी मांगी। यही तो मसला है, आप बोलती पहले हैं सोचती बाद में हैं। इसके करीब आते वो सिला का सांस खुश्क कर गया था। प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बेदर्दी से रोती वो सुभान को ठिठका गई। इसके पास होते धीरे से इसे गले से लगाया था। इसका पूरा जिस्म लरज़ रहा था। आइंदा मुझसे दूर होने की बात भूल के भी मत करना, वरना मुझे मेरे इक़दाम से तुम्हारे ये आंसू भी नहीं रोक पाएंगे। प्यार और सरगोशी में कहता वो सिला के बालों में होंठ रख के इसे खुद में भीज गया। सिला इसके पल पल बदलते इस रवैये को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन इसने सोच लिया था वो सारी ज़िंदगी इस कैद में नहीं रहेगी। सीन चेंज। भाई, आप भी साथ चलते ना, मुझे अकेला भेज रहे हैं जबकि भाभी आपका इंतज़ार फरमा रही हैं। उमर ने एयरपोर्ट पे शहरयार से कहा था, मैं भी आ जाऊंगा, एक डील है दुबई में, वहाँ से सीधा पाकिस्तान ही आऊँगा। और हाँ, अम्मी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। आई नो, ये भी कोई कहने की बात है। अनाउंसमेंट हुई तो वो अल्लाह हाफ़िज़ कहता हुआ एडी से गले मिला। बटी, जल्द आना, पाकिस्तान वेट करूँगा। एडी के गले लगते वो उदास सा कहता हुआ आगे बढ़ गया, जबकि शहरयार और एडी ने वापसी के लिए कदम बढ़ाए। सीन चेंज। भाभी प्लीज़, आप बात करें ना भाई से। आज दूसरा दिन था। ताबी परेशान थी। अनुषा के पूछने और ज़ोर देने पे इसने ये कहा था कि वो शादी करना नहीं चाहती। उमर से निकाह के बाद वो फिर छिपा गई थी। ताबी, आप जब सब इनविटेशन जा चुके हैं, आज मेहंदी है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। सुभान नहीं मानेगा, पता है ना। अनुषा भी परेशान हो गई थी। भाभी, मैं क्या करूं? उमर का भी कुछ पता नहीं, बेइख्तियार में ज़बान फिसली थी। क्या मतलब? ताबी, सुभान की आमद ने दोनों को बुरी तरह से चौंकाया था। मेरे रूम में आओ अभी, इसी वक्त। गुस्से से कहता वो आगे बढ़ गया। ताबी का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। जाओ सुनाओ बात, घबराओ नहीं, अनुषा ने इसे हौसला दिया था। ताबी उठ के सुभान के रूम में गई थी। सिला वहाँ नहीं थी, वो शहर के पास थी। क्या कह रही थी तुम भाभी से? कड़े तेवरों से पूछा था। भाई वो, ताबी ने अपने और उमर के निकाह के बारे में बताने का फैसला कर लिया था। बोलो, गरजदार आवाज में कहा था। भाई वो, मैं और उमर। बस खबरदार, जो तुम्हारी जबान से इस शख्स का नाम भी निकला तो जान से मार दूंगा। इतने धड़ल्ले से उमर का नाम लेते इसे लिहाज न आया। ये बात सुभान को बहुत नागवार गुजरी थी। भाई एक बार मेरी बात। ताबी, इस दिन के लिए बड़ा किया था तुम्हें, हर ख्वाहिश पूरी की थी तुम्हारी। वो शख्स तुम्हें अपने भाई से ज़्यादा अजीज हो गया, जो कल तुम्हें छोड़ के किसी और का हो रहा था। सुभान ने गुस्सा जब्त करते हुए बहुत तहम्मुल से कहा था। भाई, ताबी की आवाज़ ही हल्क में दब के रह गई थी। सुभान ने इसे गले से लगाया था। फैसला हो गया है ताबी, और अब फैसला नहीं बदलेगा। आज मेहंदी है और कल निकाह, इसीलिए अपने दिल व दिमाग से इस इंसान को निकाल दो। इसी में बेहतरी है तुम्हारी। और शाबाश, जाओ अच्छे बच्चों की तरह तैयार हो जाओ। मुझे बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखनी चाहिए।
آنکھیں سبحان کی بھی نم ہو گئی تھی۔ تابی اپنے آنسو صاف کرتی اپنے روم کی جانب بڑھی تھی۔ فیصلہ ہو گیا تھا، وہ نکاح پہ نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی کی عزت جان سے بھی عزیز تھی۔ ہاں، فیصلہ ہو گیا۔ عمر نے اسے بیچ مجدار میں چھوڑ دیا تھا، جہاں نہ آگے کوئی راستہ تھا اور نہ ہی پیچھے پلٹنے کا سوائے موت کے۔ سین چینج۔ مجھے یہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، سنا تم نے؟ کچھ بھی کرو، مجھے اسے لا کے دو۔ نشے میں چور اسے بس صلہ کا سراپا ہی ہر جگہ نظر آ رہا تھا اور وہ جنونی ہو رہا تھا۔ سر، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، بہت جلد وہ آپ کے پاس ہوگی۔ رفیق نے فورا اپنے بوس کو کہا تھا۔ جلدی مطلب جلدی جاؤ۔ غلیظ مواد کو منہ سے لگاتے ہوئے وہ بس صلہ میں ہی کھویا ہوا تھا۔ نہیں، ہر بار ہر جگہ تم آگے نہیں ہو سکتے، وہ صرف میری ہے، صرف کے کی، خالد کنگ کی۔ سین چینج۔ مہندی کی گہما گہمی سے وہ جلد ہی فارغ ہو گئے تھے۔ سب کچھ اچھے سے ہو گیا تھا۔ صلہ اس سب میں شامل نہ ہوئی تھی، اور یہ بھی رابعہ بیگم نے ہی کہا تھا، لیکن سبحان نے اب آگے کی پلاننگ کر رکھی تھی۔ وہ بارات والے دن صلہ کو سب سے اپنی مسز کے روپ میں انٹروڈیوس کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ سحر کے روم میں ہی رہی تھی سارا دن، اپنے ہاتھوں کی مہندی میں کھوئی۔ وہ بس عمر کو یاد کر رہی تھی۔ عمر، کہاں ہو تم؟ پلیز آ جاؤ، ورنہ میں مر جاؤں گی، تمہاری تابی مر جائے گی۔ نہیں ہو سکتی میں کسی اور کی، تابی صرف اپنے عمر کی ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مر جاؤں گی لیکن یہ گناہ نہیں کروں گی۔ وہ فیصلہ لے چکی تھی، اٹھی اور دراز میں سے پوائزن کی بوتل نکالی تھی۔ اسی لمحے رابعہ بیگم اندر داخل ہوئی تو اس نے وہ بوتل واپس رکھنی پڑی تھی۔ تابی، میری بچی، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے بیٹا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے اور تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے۔ رابعہ بیگم اسے پیار کرتی بولی تھیں تو وہ آنسو ضبط کرتی ہوئی ان کی گود میں سر رکھے آنکھیں موندے لیٹ گئی تھی۔ آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں نا؟ بہت زیادہ۔ سمیرہ کی طرح تم بھی مجھے بہت عزیز ہو تابی، یا شاید اس سے بھی زیادہ، ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتی وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ آپ دعا کریں نا، اللہ میری مشکلیں آسان کر دے۔ ٹرانس کسی کیفیت میں وہ بولی تھی تو رابعہ بیگم ٹھٹکی۔ بیٹا پریشان نہ ہو، میں اسفن سے ملی ہوں، وہ بہت ہی اچھا اور نیک لڑکا ہے، سلجھا ہوا ہے، بہت خیال رکھے گا وہ تمہارا۔ دل پہ پتھر رکھ کے اسے تسلی دی تھی۔ سین چینج۔ شاور لے کے وہ نکلا تو موبائل آن کیا۔ اس وقت وہ اپنے اپارٹمنٹ میں تھا۔ وہ کل ہی پہنچ گیا تھا لیکن تھکن سے چور صرف سونے پہ ہی دھیان دیا تھا، اور اب وہ لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن جانے سے پہلے وہ تابی سے ملنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا اور اسے اپنے دل کی بات بھی بتانا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے کے حیا کے رنگ سوچ کے وہ مسکرایا تھا، لیکن اس نے پہلے انوشے کو فون ملایا۔ جب سے وہ پاکستان سے باہر گیا تھا بالکل رابطہ ختم کر دیا تھا۔ آج آن کرتے سب سے پہلے بھابھی سے ہی بات کرنے کا ارادہ تھا اور انہیں سمیرہ کی طرف سے سب کچھ سیٹ ہونے کی بھی خوشخبری دینے والا تھا۔ اس بات سے انجان کہ ایک بہت بڑی خبر اس کا انتظار کر رہی ہے۔ سین چینج۔ صلہ سحر کے روم میں داخل ہوئی تو وہاں سبحان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس دن کے بعد آج دیکھ رہی تھی۔ وہ سحر کے پاس اس کے روم میں ہی سارا وقت بتانے لگی تھی۔ سبحان بھی شادی کی تیاریوں میں کافی مصروف تھا، اسی لیے زیادہ توجہ نہ دی تھی، لیکن آج بارات والے دن وہ صلہ اور سحر کو سب سے ملوانا چاہتا تھا۔ سسٹر، آپ سحر کو لے جائیں اور تیار کر دیں، میری گڑیا کو بالکل باربی ڈول لگنا چاہیے، سبحان نے صلہ کو دیکھتے ہوئے نرس سے کہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سحر کو لے کے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب یہ کون سا نیا ڈرامہ ہے؟ منہ ہی منہ میں وہ بڑبڑائی تھی۔ خود سے باتیں کرنے کی عادت گئی نہیں۔ اٹھ کے صلہ کے پاس آیا تھا، سادہ سے کپڑوں میں ہی، بنا کسی بناؤ سنگھار کے وہ سبحان کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو مہمانوں کے پاس ہونا چاہیے، آج آپ کی بہن کی بارات ہے۔ صلہ نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اپنی بات کہی تھی۔ سوچا اپنی مسز کے ساتھ آج سب مہمانوں کو ریسیو کروں۔ پر اسرار انداز پہ صلہ کا دل دھڑکا تھا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ یہ ڈریس چینج کر لو، تیار ہو کے باہر آؤ، آج سارے مطلب سمجھا دوں گا، مانی خیزی سے کہتا وہ صلہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے کر گیا۔ آپ کی خالہ آنے سے پھر سے تھپڑ پڑوانے کا ارادہ ہے آپ کا، وہ بھی سب مہمانوں کے سامنے؟ صلہ نے طنز کیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آج سارے حقوق ادا کرنے کا ارادہ ہے، اب باقی باتیں بعد میں، تیار ہو کے نیچے آؤ، حکم دیتا وہ مڑا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، اور نہ ہی تمہیں پیار کی زبان نہیں سمجھ میں آتی ہے نا؟
تو ٹھیک ہے، میں خود تمہیں چینج کروا دیتا ہوں اور یقین جانو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ صلہ کی جانب بڑھا۔ نہیں، میں ہو جاتی ہوں نا خود تیار۔ صلہ نے فورا ہار مانی۔ گڈ، بیوٹیشن آئے گی، کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہیے، اوکے، آئی ایم ویٹنگ۔ کہتے ہوئے گھڑی دیکھتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ اب یہ شخص کیا نیا ڈرامہ کرنے والا ہے؟ صلہ نے لمبا سانس خارج کیا۔ سین چینج۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ تابی نے اپنی کسی دوست کو انوائٹ نہیں کیا تھا۔ جب وہ خوشی نہیں تھی تو خوشی کس کے ساتھ بانٹتی؟ دلہن کے لباس میں اس کا سراپا دل میں اترنے کی حد تک پرکشش لگ رہا تھا۔ عمر، میں یہ سب تمہارے لیے، لیکن آج میری ڈولی اٹھانے والے میرا جنازہ اٹھائیں گے۔ آئی ایم سوری بھائی، میں نہیں کر سکتی یہ گناہ، اور اب کچھ بھی کہنے سننے کا وقت نہیں رہا، اور نہ ہی آپ نے میرا یقین کرنا ہے۔ بنا کسی ثبوت کے نکاح کو کیسے ثابت کروں؟ اب بس ایک ہی راستہ بچا ہے۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دینا۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ 5-6 لڑکیاں اندر داخل ہوئیں اور تابی کو گھیر لیا تھا۔ سین چینج۔ تیار ہو کے خود کو آئینے میں ایک نظر دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے اپنا آپ بہت اچھا اور پیارا لگ رہا تھا۔ حرامہ چلتی وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ سب کی نظریں اس پری پیکر پہ اٹھی تھیں۔ سبحان بھی دیکھتا رہ گیا۔ وہ کنفیوز سی ہوئی تھی۔ سبحان نے آگے بڑھ کے اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا تھا۔ کچھ جھجک اور کچھ شرماتے ہوئے اس نے سبحان کا مضبوط ہاتھ تھام لیا۔ سبحان نے اس کا ہاتھ لرزتا ہوا محسوس کیا تو زیر لب مسکرایا۔ سب سے باری باری صلہ کا تعارف کروایا۔ اسے اپنے ساتھ لیے ہر طرف مہمانوں کو ویلکم کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت سی اسمائل نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ دونوں کی جوڑی کی سبھی تعریفیں کر رہے تھے۔ اتنے میں انوشے بھابھی اور لڑکیاں مل کے گھونگھٹ نکالے تابی کو نیچے لے آئی تھیں۔ بے اختیار سبحان کا دل بھر آیا تھا اور بہن کے پاس چلا گیا۔ صلہ کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ موبائل کال پہ انوشے چوکی۔ عمر کی کال دیکھ وہ فورا اٹینڈ کرتی سائٹ پہ ہو گئی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیا حال ہے؟ عمر کی چہکتی آواز کان سے ٹکرائی۔ عمر، کیا ہے یہ سب؟ جب سے گئے ہو کوئی خیر خبر ہی نہیں۔ فون تک بند کر دیا تھا تم نے۔ نہ شہریار نے کوئی رابطہ کیا ہے نہ تم نے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ انوشے غصے میں بولی تھی۔ بھابھی پلیز بریک۔ سوچا اب خوشخبری کے ساتھ ہی فون کروں گا، اسی لیے رابطہ نہیں رکھا۔ اچھا، سمیرہ سب ٹھیک ہے نا اب؟ ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے اب۔ صد شکر۔ انوشے نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اور وہ تمہارے بھائی صاحب؟ ساتھ ہی شہریار کا پوچھا تھا۔ جی وہ بھی پہنچ جائیں گے 1-2 دن تک۔ پتہ ہے بہت مس کر رہی ہیں آپ۔ بھابھی یہ شور کیسا ہے؟ پیچھے شور کی آواز سے وہ چونکا تھا۔ کسی فنکشن پہ ہیں کیا آپ؟ ہاں، اسلام آباد میں ہی ہیں۔ انوشے نے شور کی وجہ سے مزید سائڈ پہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آپ یہاں اسلام آباد میں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ عمر کو خوشی ہوئی تھی۔ عمر، ہم اس وقت سبحان کے گھر پہ ہیں، آج تابی کی شادی ہے۔ عمر کو اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا تھا۔ ویٹ اے سیکنڈ، کیا کہا آپ نے؟ کس کی شادی؟ دوبارہ دھڑکتے دل سے تصدیق چاہی تھی۔ عمر، ابھی کچھ ہی دیر میں نکاح ہونے والا ہے تابی کا، دھیرے سے مایوسی سے کہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر چلایا تھا۔ انوشے ٹھٹکی تھی۔ کیا مطلب؟ اس کا شک یقین میں بدل رہا تھا۔ عمر اور تابی کے بیچ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور تھی۔ بھابھی وہ نکاح کیسے کر سکتی ہے؟ عمر کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ عمر نے غصے سے فون بند کر دیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو تابی، ہاؤ! میرا مان تھا، میرا یقین تھی تم، کیوں توڑا میرا یقین؟ وہ رو دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شوق ہے نا تمہیں کسی اور سے نکاح کرنے کا، تو میں تمہارا یہ شوق پورا کر دیتا ہوں۔ ٹوکر سے نکاح نامہ نکالا اور باہر نکلا، گاڑی اسٹارٹ کی اور خان ولا کے روڈ پہ ڈال دی۔ سب غلطیاں کوتاہیاں معاف تابی، اس کی معافی نہیں ملے گی تمہیں، ہرگز نہیں۔ نفرت، غصہ، دکھ، کیا کچھ نہیں تھا اس وقت اس کے دل و دماغ میں۔ وہ آندھی طوفان کی طرح آج وہ سب بہا کے لے جانے والا تھا ساتھ میں۔ سین چینج۔ تعبیر حیات خان، ولد حیات خان، کیا آپ کو اسفندیار ولد آفاق احمد سے 20 لاکھ حق مہر نکاح قبول ہے؟ پورے ہال میں ایک خاموشی تھی۔ سب گھونگھٹ نکالے تابی کو دیکھ رہے تھے اور وہ گھونگھٹ کے اندر روئی جا رہی تھی۔ پوائزن کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا پر وہ نہ بولی۔ ایک بار پھر بولنے لگے کہ 1 منٹ مولوی صاحب۔ ہال کی خاموشی میں ایک آواز گونجی تھی۔ سب کی نظریں اس آنے والے شخص پہ اٹھی تھیں۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہت فرصت سے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ سب پہ
सख्ता तारी कर गया था। क्या क्या मतलब है इस बात का? सुबहान को किसी अनहोनी का एहसास जागा था। वही जो आपने सुना। मौलवी साहब, एक बात बताएं, क्या निकाह के ऊपर निकाह जायज़ है? सवालिया अंदाज में पूछते वो सब पे बम फोड़ गया था। ला हौला वला कुव्वत, क्या बोल रहे हो बरखुरदार? मौलवी साहब को गुस्सा आ गया था। बताएं ना जो पूछा है। उमर ने अपनी बात पे जोर दिया था। हरगिज़ हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जायज़ ही नहीं। मौलवी साहब के सख्त अल्फाज पे उमर ज़ेर लब मुस्कुराया। तो फिर ये निकाह भी जायज़ नहीं? सुकून से कहते, वो वहाँ मौजूद सबको बेसुकून कर गया था। क्या बकवास है, क्या कहना चाहते हो तुम? सुबहान जारहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा था, लेकिन उमर अपनी जगह से टस से मसना हुआ। आपकी बहन का निकाह हो चुका है मिस्टर सुबहान। अब की बार उमर भी करख्तगी से बोला था। सुबहान के पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी। ये सब क्या है सुबहान? क्या कह रहा है ये लड़का? आफाक मिर्ज़ा भी भड़क उठे थे। झूठ बोल रहा है ये। आप निकाह शुरू करें मौलवी साहब। सुबहान से उमर को घूरते हुए तनबी अंदाज में कहा था। जानता था यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए सबूत साथ लाया हूँ। निकाह नामा सामने किया था। सुबहान ने उमर को देखते हुए निकाह नामा पकड़ा था। इसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया था। बेयकीनी से पलटकर घूंघट ओढ़े अपनी बहन की तरफ देखा। ये सब क्या है सुबहान? कुछ हमें भी तो समझा दो। मिस्टर आफाक के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। दूल्हा भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। ये लें, आप भी पढ़ने का शर्फ हासिल करें। उमर ने तंज भरे लहजे में कहते हुए निकाहनामा इनके आगे किया था। पढ़ते हुए इनके चेहरे के तासुरात भी सख्त हो गए थे। इतना बड़ा धोखा! निकाहनामा अब मौलवी साहब के हाथ में था। पूरे हॉल में चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी। सुभान साहब, आप इतना बड़ा गुनाह करवाने जा रहे थे हमसे। आपकी बहन का पहले से निकाह हो चुका है और आप इसका फिर से निकाह करवा रहे थे। मौलवी साहब सख्त गुस्सा हुए। सुभान ने बेयकीनी से दुल्हन बनी अपनी बहन को देखा था। अब भी अगर यकीन नहीं तो अपनी बहन से कन्फर्म कर सकते हैं। उमर ने अपनी बात पे जोर देते हुए कहा। सुभान अभी भी बेयकीनी का शिकार था। वो ताबी पे अंधा यकीन करता था। वो धीरे धीरे चलता ताबी के पास आया और वो जो रो रो के अपना बुरा हाल कर चुकी थी, इसी दिन से डरती थी। पॉइजन की बोतल हाथ में मजबूती से थामे वो आंखें मीच गई थी। ताबी, गुड़िया। सुभान के लहजे में दुनिया जहान की थकन सी आ गई थी। आवाज़ पे ताबीर लरज उठी थी। लरजते हाथों से घूंघट उठाया था, जहां आंसुओं से धुला हुआ चेहरा था और नजरें झुकी हुई थी। बोलो बेटा, ये झूठ है। एक उम्मीद थी। लहजा लड़खड़ा रहा था। सबकी नज़रें ताबीर पे थी। ताबीर ने रोते हुए भाई की तरफ देखा था। एक बेबसी थी, एक दर्द था और लब पे वस्त थे। सुभान के अंदर से कुछ टूटा था। ताबी, भाई मुझे। ताबी, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। सुभान के लहजे में अब की बार सख्ती थी। ताबी का सांस रुका। सबकी अभी भी नज़रें ताबी और सुभान पे ही टिकी हुई थी। ताबी ने बमुश्किल सर अज़बात में हिलाया। वहीं सुभान लड़खड़ाया और इसका हाथ उठा, लेकिन मार न सका। बहुत अच्छा मिस्टर सुभान, बहुत अच्छा। यहाँ बुला के अच्छा बेइज्जत कराया है आपने हमें। आफाक साहब ने कड़े तेवरों से सुभान को आड़े हाथों लिया था। सुभान के अल्फाज अंदर ही अंदर दम तोड़ गए थे। स्फंदियार ने सहरा उतार के हाथ में लिया और गुस्से से आगे बढ़ा था। पहले अपनी बहन से पूछ लेना था कि वो क्या गुल खिला चुकी है, फिर जबान संभाल कर बात करो। सुबह ने इसकी बात बीच में ही काट दी थी और सख्ती से इसे मना किया। जबानें तो अब सबकी खुलेंगी, किस किस की जबान को लगाम देंगे। आफाक साहब ने भी बेटे की पैरवी करते हुए कहा था। ताबी का दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो इसी में समा जाए। आज इसके भाई की इसकी वजह से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। सुबह ने आगे बढ़कर ताबी का हाथ गुस्से से पकड़ा। इसने दहल कर सुभान को देखा था। इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। जाओ इसके साथ जिसके साथ निकाह किया है। आंखें नम लेकिन लहजा अटल था। भाई, ताबी तड़पी थी। एक मिनट, ये मैंने कब बोला कि मैं उमर फुरकान जैदी इस निकाह को कायम रखना चाहता हूँ? एक बार फिर से वो सबको चुप करा गया। सुभान को इसके इरादे ठीक न लगे। सवालिया नज़रों से उमर को देखा था, जो बेबसी की इंतहा पे था। के लिए शादी, निकाह 6 मंथ्स के डील का नाम है। अब की बार उमर के लहजे में दर्द था। मेरे लिए या तो निकाह है या नहीं है। इसका हर लफ्ज़ वहाँ मौजूद सब लोगों को सख्ते में ही डाल गया था। कोई नहीं जानता था कि वो आगे क्या करने वाला है। मैं ये निकाह नहीं रखना चाहता। ताबी की सांसें रुकी थी। मैं उमर फुरकान जैदी अपने पूरे होश व हवास में ताबीर हयात खान को तलाक
بھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ رابعہ بیگم نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور رکھ کے ایک تھپڑ اسے رسید کیا۔ سبھی خاموش ان سب کو دیکھنے لگے تھے۔ عمر تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے تو یہ سوچا ہی نہ تھا کہ اس کی امی یہاں ہوں گی۔ امی، منہ پہ ہاتھ رکھے وہ دھیرے سے بولا تھا۔ چپ، ایک دم چپ۔ کیا سمجھا ہوا ہے تم نے شادی بیاہ کو؟ کھیل ہے؟ رابعہ بیگم سے غصہ کنٹرول نہ ہو رہا تھا۔ امی، انوشا ان کے پاس آئی تھی۔ چھوڑو مجھے، یہ اولاد ہے میری، تماشا بنا کے رکھ دیا ہے رشتوں کو۔ وہ رو رہی تھی۔ امی، عمر آگے بڑھا۔ اس نے کب چاہا تھا کہ اس کی ماں ایسے روئے؟ میرے پاس نہیں آنا، انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ عمر کے قدم وہیں تھمے۔ چلو اسفند، یہاں سے۔ مسٹر سبحان، یہ عزت افزائی ہمیشہ یاد رہے گی، آفاق صاحب غصے سے کہتے سبحان کو ایک گھوری سے نوازتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اسفند بھی خود پہ بمشکل قابو کیے باہر نکلا تھا۔ باری باری سارے باراتی نکلتے چلے گئے تھے۔ سبحان تو ایک دم چپ سا ہو گیا تھا۔ کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ برا کرتے انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس کے گھر میں بھی بہن بیٹی ہیں؟ ان کے کیے کا ان کی بہن بیٹیوں کو بھگتنا پڑے گا۔ آج مکافات عمل تھا۔ صلہ کی آنکھیں نم تھیں۔ سبحان کا سر جھکا ہوا دیکھ کر وہ دکھی تھی، لیکن وہ لمحہ نہیں بھولی تھی جب سبحان نے اسے قید کیا تھا اور نکاح کیا تھا۔ وہ سچ تو آج بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ کیوں؟ تابی، میرے پیار میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ کیوں دھوکہ دیا اپنے بھائی کو؟ سبحان نے درد دل کے اندر ہی دباتے ہوئے تابی سے پوچھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی آج سارے قصور اس کے کھاتے میں ہی آئے تھے۔ کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، نہ تمہیں نہ خود کو، سختی سے کہتا وہ اپنے آنسو پی گیا تھا۔ بھائی، تابی نے تڑپ کے پکارا تھا۔ نام مت لینا میرا، انگلی اٹھا کے روکا۔ سبحان، رابعہ بیگم غصے سے بولتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ خبردار جو اب ایک لفظ بھی تابی کو کہا تو مت رکھو کوئی بھی تعلق۔ میں آج ابھی اسی وقت اپنی بیٹی کو رخصت کر کے لے کے جا رہی ہوں یہاں سے۔ رابعہ بیگم کے فیصلے پر عمر سٹ پٹایا تھا۔ امی پلیز۔ عمر، ایک تنبی نظر عمر پہ ڈالی، وہ وہیں رک گیا۔ انوشے، چادر لاؤ۔ تابی کے پاس جاتے ساتھ میں انوشے کو کہا۔ وہ روتی ہوئی ہی اندر سے چادر لینے چلی گئی تھی۔ کتنے آنسو خاموشی سے بہہ نکلے تھے۔ وہ مان جو وہ بھائی سے اور اپنے شوہر سے چاہتی تھی، وہ ماں بن کے رابعہ بیگم نے دے دیا تھا۔ رابعہ بیگم نے بہت پیار سے تابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے چوما تھا۔ ایک ماں کے ساتھ اس کی بیٹی جا رہی ہے، اپنے ہونے کا یقین دلایا تھا۔ عمر نے پہلو بدلا تھا۔ ہمیشہ ایسا ہی تو ہوتا آیا تھا۔ تابی کو ہمیشہ ہی اس پہ فوقیت دی گئی تھی اور آج بھی وہی۔ عمر خفگی سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ انوشے نے تابی کو چادر اڑائی تھی۔ چلو۔ تابی کا ہاتھ تھامے وہ آگے بڑھی تھی۔ نہ ہی سبحان کو منہ لگایا تھا نہ ہی عمر کو۔ دونوں ہی دیکھتے رہ گئے تھے، لیکن رابعہ بیگم کے آگے بولنے کی جرأت کسی کی نہ تھی۔ سبحان نے عزیز کو پیچھے جانے کا اشارہ کیا اور خود عمر کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے جو کیا اس کی بھرپائی کے لیے تیار رہنا۔ عمر نے تیکھی نظروں سے سبحان کو دیکھا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ عمر چاچو، ایان اور شانی عمر کے پاس بھاگ کے آئے تھے۔ عمر نے انہیں پیار کیا اور ان کے ساتھ چلتا ہوا گاڑی کے قریب آیا۔ تم جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ عمر نے عزیز کو وہاں سے روانہ کیا جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے والا تھا۔ شام کا وقت تھا اور وہ ان کو اکیلا کسی غیر کے ساتھ کیسے جانے دیتا؟ بھلے عزیز قابل اعتبار تھا، لیکن وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اکیلا نہیں جانے دے سکتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے بنا کچھ کہے گاڑی اسٹارٹ کی۔ رابعہ بیگم بھی خاموش رہی تھیں۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ عمر اب مزید کوئی غلطی نہ کرے۔ بچے آگے تھے فرنٹ سیٹ پر اور تابی کو ساتھ لیے جانے پہ خوش بھی بہت تھے۔ سین چینج۔ آہستہ آہستہ کر کے سب مہمان جا چکے تھے۔ سبحان اپنے روم میں جا کے دروازہ لاک کر چکا تھا۔ باقی سب عزیز نے سنبھالا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ بہن کی رخصتی ایسے ہوگی؟ وہ دروازہ بند کیے وہیں دروازے کے ساتھ لگ کے نیچے بیٹھ گیا، جیسے آج سب ہار گیا ہو۔ آنسو خود ہی بہہ نکلے تھے۔ تابی کے جانے کا اسے بہت دکھ تھا۔ اس میں سبحان کی جان بستی تھی اور آج وہ جا چکی تھی اسے تنہا چھوڑ کے۔ آپ کے لیے شادی نکاح 6 منتھ کی ڈیل ہے نا؟ اب کی بار عمر کے لہجے میں درد تھا۔ میرے لیے یا تو نکاح ہے یا نہیں ہے۔ سبحان کو عمر کے الفاظ کی بازگشت ہوئی تھی تو وہ تڑپ کے اٹھا تھا۔ ہمارے بیچ کی ڈیل کا عمر کو کیسے پتہ چلا؟ 6 ماہ کی ڈیل کا وہ کیسے جانتا ہے؟ یہ تو میرے اور صلہ کے بیچ کی بات ہے۔ مطلب صلہ نے اسے سبحان نے دیوار پہ مکہ مارا تھا۔ ہاؤ کوڈ یو صلہ، ہمارے بیچ کی بات کو تم نے عمر سے؟ غصے میں آگے بڑھتا اور دراز میں سے گن نکالی تھی اسے لوڈ کیا۔ تم نے بہت غلط کیا ہے صلہ۔
میں تو تمہیں مان بخشنے والا تھا، اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کرنا چاہ رہا تھا، اور تم کر دی نا بے وفائی۔ سبحان نے دوہری تکلیف آج برداشت کی تھی، ایک بہن کی اور اب صلہ کی بے وفائی کی۔ گن کو جیکٹ میں رکھتا باہر آیا، وہ سحر کے پورشن کی طرف ہوتی تھی، سبحان کا رخ بھی اسی طرف تھا۔ آپی پلیز بتاؤ تو آخر ہوا کیا ہے؟ سحر صلہ کو مسلسل ضروری سامان سمیٹتا دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ہم جا رہے ہیں یہاں سے، سحر کی فائلز رکھتے وہ عجلت میں بولی تھی۔ لیکن کہاں؟ سحر نے الجھن سے پوچھا تھا۔ کہیں بھی، لیکن اب یہاں اور نہیں رہ سکتے۔ سحر کی میڈیسن بھی رکھی تھی، وہ یہاں سے نکلنے کا بہت بڑا رسک لے رہی تھی، لیکن اسے لینا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی سبحان اب اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس ڈیل کے بارے میں عمر کو پتہ چل چکا تھا اور اس تک یہ بات صلہ کے ذریعے پہنچی ہے۔ صلہ کو اپنا اور اپنی بہن کا بچاؤ کرنا تھا۔ چلو، بیگ اٹھاتے وہ عجلت میں بولی۔ نہیں آپی، اتنی رات گئے یوں گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں۔ سحر کا دل گھبرایا تھا۔ پاگل پن مت کرو سحر، پلیز چلو۔ آپی، سبحان بھائی کو بتائے بغیر کیوں جائیں؟ آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا پریشانی ہے؟ آپ ان سے بات کریں نا۔ سحر مجھے مشورے مت دو تم، سمجھی؟ اب چلو۔ آپی، صلہ اسے تقریبا گھسیٹتی ہوئی باہر لائی تھی۔ مین گیٹ سے ہی جانا تھا، بیک گیٹ پہ لوک لگا ہوا تھا۔ چوکیدار سے بھی بحث ہو گئی۔ میڈم پلیز اندر واپس جائیں، ورنہ ہمیں سر کو انفارم کرنا ہوگا۔ جس مرضی کو بتاؤ، لیکن میرے راستے سے ہٹو، چوکیدار سے غصے سے کہتی وہ اسے دھکا دے کے باہر نکلی۔ سحر کو افسوس ہوا تھا، چوکیدار آگے بڑھا کہ کسی نے اس کے سر پہ وار کیا تھا، وہ وہیں تھم گیا تھا۔ پیچھے پلٹا تو اس عورت نے چوکیدار کو دھکا دیا اور صلہ کی جانب بڑھی تھی۔ یہاں سے نکلنا چاہتی ہیں؟ وہ عورت جیسے اندر سے ہی بھاگ کے آئی تھی، شاید وہ بھی قیدی تھی۔ تم کون ہو؟ صلہ نے سحر کو اپنے پیچھے کیا۔ قید تھی یہاں، تم نے چلنا ہے میرے ساتھ تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ وہ عورت ادھر ادھر دیکھتی جلدی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے چلو۔ صلہ فوراً فیصلہ کر چکی تھی۔ آپی، سحر کو اس کا فیصلہ ٹھیک نہ لگا۔ ایک گاڑی میں بیٹھتے وہ عورت کوئی ایڈریس بتا رہی تھی۔ صلہ بس اس میں ہی خوش تھی کہ وہ وہاں سے نکل آئی تھی، آگے کا راستہ وہ خود بنا لے گی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے خود کو اور اپنی بہن کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ سین چینج۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل کرتے عمر سوچوں سے باہر آیا۔ سارے راستے کوئی بھی نہیں بولا تھا، بچے بھی سو گئے تھے، انہیں بمشکل جگایا اور اندر بھیجا تھا۔ رات بھی کافی ہو گئی تھی، رابعہ بیگم نے بھی بیٹے سے سلام تک نہ کیا تھا۔ گاڑی سے اترتے بھی خاموش نہیں تھی۔ انوشے، تم تابی کو لے کے اندر آؤ، اور عمر تم اب جا سکتے ہو، سخت لہجے میں کہتی وہ سب کو چونکا گئی تھی۔ امی؟ عمر نے حیرانی سے ماں کو پکارا تھا۔ عمر، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتی، تابی کو میں بیٹی بنا کے لائی ہوں اور وہ مجھے تم سب سے عزیز ہے۔ تم نے جو پہلے کیا سو کیا، لیکن آج جو تم کرنے والے تھے اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ لہجہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ امی، اور وہ جو سبحان بھائی نے کیا اس کا کیا؟ تیکھے انداز میں پوچھا تھا۔ تو اس کا حساب جا کے اس سے لو، مردوں کی طرح، نہ کہ عورتوں کو بیچ میں لے کے آؤ۔ اب کے بہت سخت غصے سے کہا تھا۔ مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی، جہاں کہیں بھی کوئی بھی بات ہو جائے ہمیشہ عورت ہی کیوں سولی پہ چڑھتی ہے؟ مرد مرد سے مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ عورت کو کمزور سمجھ کے اس کی قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ عمر کا سر جھک گیا۔ بس اب اور نہیں۔ سبحان کی پرورش میں نے نہیں کی، ہاں البتہ تم میرے ہاتھوں پروان چڑھے ہو اور میں نے تمہیں ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے، لیکن آج تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ امی، عمر، تمہارے پاس بولنے لائق کچھ نہیں بچا۔ اگر تم اس گھر میں آنا چاہتے ہو تو تابی سے معافی مانگنا ہوگی اور سچے دل سے اس رشتے کو نبھانا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ کہتے ساتھ ہی ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالتی ہوئی وہ اندر کی جانب بڑھی تھی۔ انوشے تابی کو اندر لے جا چکی تھی۔ امی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ مانا کہ میرا قصور تھا، تابی کے ساتھ غلط کیا، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ شادی کیسے؟ عمر نے لب بھینچے تھے تو رابعہ بیگم غصے سے پلٹی تھی۔ سین چینج۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ صلہ پریشان ہوئی تھی، بالکل انجان جگہ دیکھ کے۔ ارے یہ میرا گھر ہے، آؤ اندر آؤ، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بہت محبت سے کہا تھا۔ نہیں، میرا خیال ہے اب ہمیں اپنے راستے ہو جانا چاہیے۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ اپنا گھر ہی سمجھو۔ وہ عورت صلہ کو زبردستی اندر کی جانب گھسیٹتے لے گئی اور ایک روم میں لے جا کے بیٹھایا تھا اور خود کہیں چلی گئی۔ سحر اور صلہ خاموشی سے اس کا وہیں انتظار کرنے لگیں۔ سین چینج۔
پورا گھر چھان مارا لیکن صلا اور سحر دونوں سبحان کو نہ ملی تھی۔ سبحان کا غصہ ساتویں آسمان پہ تھا۔ صلا بھاگ کے، تم نے اچھا نہیں کیا، یو ول پے فار دس۔ سر یہاں آئیں پلیز، عزیز نے پکارا تھا تو وہ باہر کی جانب بڑھا تھا جہاں چوکیدار باہر زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ سبحان کو یقین نہ آیا کہ صلا ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ سر معلوم نہیں، کوئی عورت تھی۔ سر پہ ہاتھ رکھے وہ بمشکل بولا تھا، خون ابھی بھی بہہ رہا تھا جہاں کپڑا رکھ کے خون کو روکا ہوا تھا۔ صلا نے؟ سبحان کا دل دھڑکا تھا۔ نہیں سر، وہ تو باہر جانے کی ضد کر رہی تھی، مجھ پہ وار کسی اور نے پیچھے سے کیا تھا اور پھر وہ میڈم کو ساتھ لے گئی تھی۔ عزیز، اسے کسی کے ساتھ ہاسپٹل بھجواؤ فورا۔ سبحان اس کی حالت کے پیش نظر بولا تھا۔ سر ایک گاڑی کو آتے دیکھا تھا، اس میں بیٹھ کے میڈم تم ہاسپٹل جاؤ، میں پتہ کرا لوں گا۔ سبحان نے اسے ٹوکا۔ یہ کون دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ رمضان تو قید میں ہے اور اس کی ایسی حالت نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکے۔ علی بخش سوچوں نے رخ بدلا تھا۔ نہیں، اسے 20 لاکھ سے مطلب تھا، وہ اسے مل گئے ہیں تو وہ نہیں، پھر کون؟ تم نے ہمیں تو قید کر لیا لیکن کے سے کیسے بچو گے؟ وہ تو تمہاری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ سمیر اور شمس دونوں جو سبحان کی قید میں تھے، ان کی اچھی خاصی ٹھکائی لگانے کے بعد جو الفاظ ان کے منہ سے نکلے تھے، اس وقت تو سبحان نظر انداز کر گیا تھا لیکن آج اسے شدت سے اپنی لاپرواہی کا احساس ہو رہا تھا۔ کون ہے یہ کے؟ موبائل پہ میسج ٹون ہوئی تھی۔ سحر نے سبحان کو اپنی لوکیشن سینڈ کی تھی جبکہ صلا نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس موبائل بھی ہے۔ تمہاری جڑوں میں؟ کون کے؟ سبحان کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ آئی ایم دی کنگ آف مائی لائف۔ مسٹر خالد کے الفاظ کی گونج کی بازگشت سبحان کے کانوں میں ہوئی تھی۔ وہ اکثر خود کو اپنی لائف کا کنگ ہی کہا کرتا تھا اور سبحان بس سر جھٹک دیا کرتا تھا۔ کے فار کنگ، کے فار خالد۔ سوچ کے ہانے خالد کی طرف گئے تو رہی صحیح کسر سحر کے میسج نے پوری کر دی تھی۔ مسٹر کے اٹس ٹائم ٹو میٹ یو۔ سبحان نے لمبا سانس خارج کیا۔ اسے رہ رہ کے صلا پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ معصوم سحر کی جان بھی خطرے میں ڈال چکی تھی۔ سین چینج۔ تم آرام کرو، میں کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ انوشا نے تابی کو عمر کے روم میں بھیج دیا تھا۔ بھابھی پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا، میں آپ کے روم میں، تابی نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ تابی گھبراؤ نہیں، عمر تو کیا کوئی بھی امی کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا، اسی لیے بے خوف ہو کے رہو اور اب سے یہی تمہارا روم ہے۔ انوشا نے اسے تسلی دی۔ تابی رو دی تھی۔ اب کیا ہوا؟ انوشا پریشان ہوئی تھی۔ بھابھی میرا کوئی قصور نہیں، سبحان بھائی نے مجھے ایک بار بھی بولنے کا موقع نہیں دیا اور گھر سے نکال۔ ایسا کچھ نہیں تابی، وقتی غصہ ہے سارا، دیکھنا غصہ اترے گا تو خود ہی بھاگے آئیں گے یہاں۔ فکر نہ کرو، اور یہ سب ہوا بھی تو اچانک ہی ہے نا، کوئی بھی مینٹلی کہاں تیار تھا؟ انوشا نے دھیمے سے کہا تھا۔ بھابھی آپ بھی خفا ہیں مجھ سے؟ تابی نے شرمندگی سے پوچھا تھا۔ ہاں ہوں تو صحیح، لیکن تم سے نہیں، اپنے اس چھپے رستم دیور سے۔ ذرا جو بھنک بھی پڑنے دی ہو کسی کو، میسنا۔ انوشا نے پیار سے کہا تو تابی کا سر جھک گیا تھا۔ اچھا اب زیادہ سوچو مت، میں ڈریس لاتی ہوں، تم چینج کر لو اور کھانا پلیز بھابھی، کھانے کا بالکل بھی دل نہیں ہے، آپ بس ڈریس دے دیں، تابی نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، دودھ لے آتی ہوں، وہ پی لینا، خالی پیٹ نہیں سوتے۔ انوشا اسے پیار سے کہتی باہر نکل گئی تھی۔ تابی نے پورے کمرے پہ ایک زخمی سی نظر ڈالی تھی۔ آنسو متواتر سے بہہ رہے تھے۔ نہ ظالم تھا یہ انسان، اپنا بنانے لگا تو ایک پل کو نہ سوچا اور جب ساتھ نبھانے کا وقت آیا تو چھوڑنے میں پل بھی نہ لگایا۔ محبت تو انتہا کی تھی، کیا اب اعتبار کر پائے گی جو پل پل اسے توڑنے کا کام کرتا ہے؟ یہ لو بھائی، یہ ڈریس چینج کرو اور یہ دودھ پی لو اور اپنا دماغ خالی کر دو اور آرام کرو، سمجھی؟ اب آنسو نہ دیکھوں میں۔ انوشا نے اسے پیار سے ڈانٹا تھا۔ تابی نے اثبات میں سر ہلایا، لیکن آنسو پہ کنٹرول کہاں تھا؟ انوشا جا چکی تھی۔ وہ ابھی بھی سوچوں کے گرداب میں پھنسی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں الجھی وہ ارد گرد سے بے خبر تھی۔ آنسو ہاتھوں کے کشکول میں گرتے جا رہے تھے۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میرے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کے ہاتھ پہ کسی اور کے نام کی مہندی لگاتے تمہارا دل نہیں لرزا؟ اپنے عقب سے عمر کی آواز پہ وہ جھٹ سے اٹھی تھی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ نظریں سامنے عمر پہ جا ٹھہری تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ تابی کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ میرا روم ہے اور مجھ سے ہی پوچھا جا رہا ہے میں یہاں کیسے؟
उमर खड़ा हुआ तंज के तीर चलाने लगा। ताबी ने फौरा से मुंह फेर लिया। वो प्लीज़ जाए यहाँ से। खुद पे जब्त करती वो इतना ही बोल पाई कि उमर ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो सीधा इसके सीने से जा लगी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इस तरह चीट करोगी और मैं तुम्हें बख्श दूंगा? दांत पीसते वो गुर्राया था। मैंने नहीं, आपने चीट किया। हकलाते हुए वो उमर से नजरें मिलाते हुए बोली थी। अच्छा, निकाह पे निकाह कौन करने जा रहा था? तीखे अंदाज में खुद से मजीद करीब करते पूछा था। मैं नहीं, आप मुझे छोड़ गए हैं। रोते हुए इसने अपना दफा किया था। अच्छा, मैं छोड़ के गया और तुम किसी और के साथ? बस करें, ऐसा कुछ नहीं। ताबी उमर की इस बात पे तड़प ही तो गई थी और इसे परे धकेला था। आप बहुत बुरे हैं। आप तब तब चले गए जब जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। मैंने कहा था आपसे मुझसे निकाह करें। वो बिफरी शेरनी इस वक्त उमर के 14 तबक रोशन कर गई थी। निकाह आपने ज़ोर ज़बरदस्ती किया था, वो भी बदले के लिए, दुख से कहा था। लेकिन फिर भी मैं आपसे नफरत ना कर सकी। आपने मुझे धमकी दी, भाई को बताया तो तलाक। रोते हुए सर झुकाया। सच ही तो कह रही थी। हर मोड़ पे तो उमर ने ही इसे आजमाया था, अपनी आजमाइश पे तो हार ही गया। सब कुछ खुद सहा, लेकिन मेरे इश्क ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। कितना कितना राब्ता करने की कोशिश की थी आपसे, लेकिन आप तो सारे राब्ते ख़त्म करके गए थे ना, फिर क्यों आए? ताबी ने गुस्से से पूछा। उमर ने इसकी इतनी लंबी बात बिना सांस लिए सुनी थी और आखिर में एक लंबा सांस खारिज किया। मेरा रूम है और अपने रूम में आने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मज़े से बेड पे बैठते वो ताबी को आग लगा गया। क्या मतलब इस बात का? खाला आनी ने आपको मना किया था। ताबी को इसका अंदाज हजम न हो रहा था। हाँ जानता हूँ, लेकिन वो मेरी माँ और मेरा मामला है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उमर अब के ताबी को तंग करने के मूड में था। ताबी का इजहार मोहब्बत इसे अंदर तक सरशार कर गया था और अब तो दूरी का तसव्वुर भी सुहाने रूह था। आप जाएं यहाँ से, वरना, उंगली उठाते वॉर्न किया। वरना क्या? धमकी पे वो उठ के करीब आया। मैं खाला आनी को बता दूंगी। अपनी तरफ से खासी पावरफुल धमकी दी थी। मैं डर गया। उमर ने इसका मजाक बनाया तो इसके आंसू एक बार फिर बहने लगे। दरवाजे की तरफ बढ़ी कि उमर ने कमर में हाथ डाल के बहुत प्यार से इसे अपनी ओर खींचा था। इतनी मोहब्बत क्यों करती हो मुझसे कि अब तो खुद से भी जेलसी होने लगी है। इसकी आंखों से गिरते आंसू को इसके गालों से साफ किया था। मैं नहीं करती। ताबी का दिल जोरों से धड़का था। अच्छा, फिर ये क्या है? उमर ने पॉइजन की बोतल इसके सामने की तो वो बुरी तरह से सटपटाई थी। सवालिया नज़रों से उमर को देखा था। ये मेरी नहीं, लड़खड़ाते और टूटे लहजे में कहा। ताबी, मैं ये तुम्हारे हाथ में देख चुका था, इसीलिए झूठ मत बोलो। उमर को वो बोतल गाड़ी के पास मिली थी और अंधेरे में तीर छोड़ा था कि ये इसके हाथ में ही थी। ताबी का सिर झुक गया। तो क्या करती? और वैसे भी मैं जीऊँ या मरूँ? अभी ताबी के अल्फाज मुंह में ही थे कि उमर ने इसके सर के पीछे हाथ रख के इसे अपनी तरफ किया था और इसके चेहरे पे झुका, इसकी सांसें बंद कर गया था। वो बेबसी से हाथ मारती रह गई और फिर हार मानकर खुद को इसके सहारे छोड़ दिया। उमर ने इसके माथे के साथ माथा जोड़ा। दोनों ही की आंखें बंद थीं। आइंदा अगर मरने की बात की तो इन सांसों को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, गंभीर लहजे में कहता वो ताबी के दिल के तार छेड़ गया था। उमर ने इसे अपने सीने से लगाया। आई एम सॉरी मेरी जान, जो मैंने किया तुम्हारे साथ, शायद माफ़ी का हकदार भी नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी तुमसे दस्तबरदारी नहीं इख्तियार कर सकता। तुमने तो हमेशा मुझसे इश्क किया है, लेकिन तुम मेरा जुनून बन गई हो। इसके माथे पे मोहब्बत की मोहर जब्त करते हुए वो इसे मान बख्श रहा था। आप मुझे तला ताबी को अभी भी वो बात नहीं भूल रही थी। माफ़ कर दो, आइंदा कभी भी ऐसा नहीं कहूँगा। उमर ने अपने हाथों को कान से लगाया था, एक शर्त पे। ताबी ने भी दिल से उमर को माफ़ कर दिया, लेकिन सबक तो सिखाना था। हर शर्त मंजूर है, झट से बोला था। पहले सुन तो लें। 1000 टाइम्स सिट स्टैंड, बहुत नखरे से बोली। व्हाट, सीरियसली? उमर हैरान हुआ। जी यस। सीने पे हाथ बांधे वो दुल्हन के रूप में उमर के दिल पे बिजलियां गिरा रही थी। ताबी, टुडे इज़ आवर वेडिंग नाइट एंड यू आर ट्राइंग टू स्पॉइल इट। उमर ने जानबूझ के मानी हेजी से बात अधूरी छोड़ी। ताबी ब्लश करने लगी थी। जी नहीं, हाँ करने से पहले सोचना था। ताबी ना मानी। उमर सोच में पड़ गया।
आगे बढ़ के ताबी को गोद में उठाया और उठक बैठक करने लगा था। ताबी हैरानी से इसे देखे गई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? ताबी सटपटाई थी। सज़ा पूरी कर रहा हूँ। बिना इसकी तरफ देखे वो अपना काम जारी किए हुए था। ताबी के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। उमर, आप थक जाएंगे, इसके चेहरे की तरफ देखते प्यार से कहा। उमर ने गहरी नज़रों से इसकी जानिब देखा। इसका चेहरा शर्म से झुक गया था। पहली बार बीवी ने कोई ख्वाहिश की है, क्या इसकी ख्वाहिश पूरी न करूं? आंखों के रास्ते निहारते वो इसे पजल कर रहा था। फिर एक पल में ताबी के चेहरे से मुस्कुराहट हटी थी। सुभान को सोचते हुए वो परेशान हुई। क्या हुआ? उमर ने इसके चेहरे के बदलते जाविये नोट किए थे। सुभान भाई, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। लहजा फिर से रुंध गया था। उमर ने गहरा सांस लिया था। शादी के बाद रुखसती ही होती है, अब रुखसती को तुम निकालना तो ना कहो ना यार। उमर ने इसे चेयर करना चाहा था, लेकिन भाई नाराज़ है मुझसे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फोरा से सवाल का अंदाज बदला था। ठीक हो जाएंगे जब सारा सच पता लगेगा। आप प्लीज़ मुझे नीचे उतारें, आप थक जाएंगे। ताबी बोलते हुए इसकी सांसें फूलती देखकर फोरा बोली थी। बीवी का भरम कैसे तोड़ दूं? उमर ने धीरे से कहा। आप सिला से बहुत मोहब्बत करते थे। अचानक सवाल पे उमर चौंका था। तुम्हें क्या लगता है? इसकी आंखों में देखते पूछा था। कुछ पल यूं ही बीत गए थे। आपकी बातों में इसके लिए केयर है, लेकिन आंखों में इसका अक्स नहीं देखा। सच्चे दिल से कहा था। उमर एकदम थमा और प्यार से इसे देखने लगा। अच्छा, तो किसका अक्स देखा है? ताबी ने नज़रें झुका ली थी। आज उमर के रंग ढंग ही निराले थे। इसके दिल की धड़कन फिर से तेज़ हो गई थी। ताबी, तुमने साबित किया है कि तुमने मेरी जुस्तजू की और मोहब्बत से इश्क तक का सफ़र तय करती चली गई, लेकिन मेरे लिए तुम कब मेरा जुनून बन गई, मुझे खुद को भी ना पता चला था। उमर की बात ताबी के लिए ठंडी फुहार की तरह थी। दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। इतने आंसुओं के बाद अल्लाह ने आखिर इसे इसकी मोहब्बत से मिला दिया था। वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था। पॉइज़न हाथ में रखे भी वो खुद खुशी का गुनाह नहीं कर पाई थी, और अल्लाह ने इसे इसके सब्र का फल दिया था। वैसे एक बात है, तुम मुझसे ज़्यादा जानती हो ना। बचपन से ही चुप चुप के मुझे देखना, मुझे सोच के मुस्कुराना, मुझे दुखी देख के आंसू बहाना, मेरी डांट पे चुपके चुपके रोना, टी शर्ट को चोरी करना, ये कब किया है मैंने? आखिरी बात पे तड़प ही तो गई थी। उमर ज़ेरे लब मुस्कुराया। जब उठा के ले गई थी ना, तो इसी वक्त देख लिया था मैंने। लहजे में शरारत थी। ताबी ने सर झुका के ज़बान दांतों तले दबाई थी। उमर, बस करें। ताबी ने इसे मुसलसल उठक बैठक करते देखा तो दिल के हाथों मजबूर होके बोल दी थी। पक्का? उमर ने तस्दीक चाही तो ताबी ने इस बात में सर हिला दिया। मतलब सज़ा ख़त्म? उमर मुस्कुराया। और मोहब्बत शुरू। बाकी के अल्फाज इसके कान की लो को छूते हुए कहा था, तो वो अपना चेहरा मज़ीद इसके सीने में छुपा गई थी। उमर इसे गोद में उठाए ही बिस्तर पे लाया था और धीरे से लिटा दिया। खुद इसके पास ही इसके गिर्द बाजू रखे, इसके फरार के रास्ते रोक के इसके चेहरे पे झुका था। उमर, वह मुश्किल मुंह से निकला था। जी जाने उमर। उमर इसके बालों पे लब रख के खुमार आलूद लहजे में बोला था। मुझे चेंज करना है। हकलाते हुए धड़कते दिल के साथ बोली थी। हाँ तो कर लो, किसने रोका है? उमर ने लापरवाही से पीछे होते कहा। वो फोरा उठी कि मबादा फिर से वो इसके सहर में न जकड़ी जाए, लेकिन इसके उठने से पहले ही उमर ने लाइट ऑफ कर दी और इसकी तरफ बढ़ा। वो वहीं ठिठकी थी। वो पूरी जान से कपकपा रही थी, लेकिन रात की तारीकी के साथ उमर की जसारतें भी बढ़ती जा रही थीं। सीन चेंज। वो दोनों काफ़ी देर से बैठी इंतज़ार कर रही थी कि वो शख्स अंदर दाखिल हुआ। खुश आमदीद। परी, कैसी हो? खालिद ने काफ़ी देर बाद अंदर आते सिला को पुरजोश अंदाज में मुखातिब किया। सिला चौंकी थी। कौन हो तुम? सिला अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, जबकि सहर ने वहीं बैठे सुभान को लोकेशन सेंड की थी और मुतमईन हो गई थी। अरे, मुझे नहीं पहचाना? खालिद हैरान हुआ। यह शायद एक्टिंग कर रहा था। सिला समझ ना पाई थी। अरे जान, मैं खालिद हूँ। बकवास बंद करो अपनी। और वो औरत कहाँ है जो हमें यहाँ लाई है? सिला का इसके जान कहने पे ही मीटर घूमा था। उफ, इतना गुस्सा? वैसे जचता भी है तुम पे। खबासत से कहता वो सिला की जानिब बढ़ा था और वो औरत अपना काम करके जा चुकी थी। हाथ आगे बढ़ाया था। खबरदार, दूर रहो मुझसे, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। सिला ने खूब जारहाना अंदाज में धमकी दी थी। अरे वाह, मेरे घर में खड़े होके मुझे ही धमकी? खालिद ने मजाक उड़ाया। देखो,
सुभान को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। जिंदगी की हर आसाइश दूंगा, बस मेरी बन जाओ। राजदारी से कहता वो सिला को अंदर तक दहला गया था। सुभान के दोस्त हो ना तुम? सिला ने अब के गुस्से से देखा था। सिला को याद आ गया था, इतना तो जानते ही होंगे, सुभान हयात खान अपनी चीज़ किसी को देने का रवादार नहीं। तो मैं तो इसकी बीवी हूँ। सोचो, जब इसे पता चलेगा कि तुमने मुझे किडनैप किया है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। सिला ने बिना डरे अच्छा खासा इसे डराना चाहा। तभी लाइट चली गई। दोनों बातों में इतना मगन थे कि कब सुभान अपने आदमियों समेत इस बंगले में दाखिल हुआ और सब पे हावी होता चला गया, खालिद को पता ही न चला और दरवाजे के पास रुक गया और इनकी बातें सुनने लगा। जहाँ खालिद की बात ने इसके गुस्से को हवा दी, वहीं सिला का इसे धमकी देना सुभान के चेहरे पे मुस्कान ले आया था। बिना आवाज़ पैदा किए वो अंदर दाखिल हुआ और साथ ही लाइट ऑफ कर दी। सहर सुभान को देख चुकी थी और बहुत खुश थी। लाइट जाने से सिला शहर की तरफ पलटी, लेकिन बहुत करीब से सुभान के कोलोन की खुशबू इसे महसूस हुई थी। सुभान ने इसकी गर्दन पे हाथ रखते मखसूस रग को दबाया था तो वो वहीं बेहोश होती इसकी बाहों में ही झूल गई थी और फोरा बिस्तर पे लेटाता खालिद की जानिब बढ़ा था। इसे अंधेरे में खतरा महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, सुभान ने जोरदार पंच इसके मुंह पे दे मारा था। वो लड़खड़ाया और संभल के सामने देखने की नाकाम कोशिश की। कलाई को मसलता वो फिर से एक पंच उसे रसीद कर चुका था। कौन हो? खालिद को कुछ भी सही न लगा था। मिस्टर के, तुम्हें क्या लगा तुम मेरी इज्जत तक पहुंच जाओगे और मैं खामोश बैठा रहूंगा? सुभान की आवाज़ पे खालिद के 14 तबक रोशन हो गए थे। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के देखने की भी? सुभान ने एक और पंच मारा। खालिद बौखला के बाहर की जाने भागा, लेकिन सुभान ने इसे वापस खींच के दर पे मुक्के बरसाए। इसने काफ़ी खुद को बचाना चाहा था, लेकिन नाकाम रहा। सहर ने लाइट ऑन की तो खालिद की बुरी हालत देख के वो भी सहम गई थी। सुभान ठिठका और लब भींचते खालिद को दूर धक्का दिया और सहर की जानिब बढ़ा था। गुड़िया, आर यू ओके? बहुत प्यार से पूछा था। जी आप ही, सिला की जानिब इशारा किया था। डोंट वरी, होश आ जाएगा। अब घर जाएं। आपकी और आपकी आपी को थोड़ा सा सबक सिखा के घर लेके आऊँगा। मुस्कुराते हुए कहते वो सहर को भी मुस्कुराने पे मजबूर कर गया। सबक सिखाना, लेकिन डांटना नहीं, कान में कहती वो बाहर आई थी। अजीज इसका वेट कर रहा था। सुभान खालिद की तरफ बढ़ा जो बेहोश हो चुका था। इसे बाहर घसीटते ले जाके अपने एक आदमी के हवाले किया था। इसे स्पेशल ब्लैक रूम में कैद कर दो और भूखा प्यासा रखो। इसके आदमी इसके एक हुक्म पे जान देने वाले थे। फोरा खालिद को पकड़ा और ले जाके गाड़ी में डाला था। मेरे यहाँ से निकलते ही इस जगह को आग लगा दो, अपने एक और आदमी से कहता सुभान अंदर की जानिब बढ़ा था। सिला को बाहों में उठाया और बाहर की जानिब बढ़ा। अब इसका रुख फार्म हाउस की जानिब था। सिला से अब हिसाब किताब का भी तो मामला तय करना था। सीन चेंज। सुबह ताबी की आंख खुली तो खुद को उमर की बाहों में पाया और वो न जाने कब से जागा इसे ही देख रहा था। आप कब जागे? नींद से बोझल बंद होती आंखों से पूछा था। मैं सोया ही कब था। उमर ने इसके बालों में मुंह छुपाते खुमार से कहा था। उमर प्लीज़, सुबह हो गई है, आप जाएं यहाँ से। खाला आनी ने देखा तो नाराज़ हो जाएंगी। फ़ौरा इसे उठाते हुए ताबी ने उमर को भी उठाना चाहा था। क्यों? वो क्यों होने लगी नाराज़? खींचकर ताबी को फिर से अपने साथ लटाया। इन्होंने मना किया था ना आपको? सादा लहजे में कहती वो उमर के सीधा दिल में उतर रही थी। मैं मम्मा से कर लूँगा बात, तुम यहाँ आओ मेरे पास। उमर को वापस रात के मूड में आता देख ताबी की जान जाने लगी। उमर, मैंने नमाज़ पढ़नी है, टाइम निकल रहा है, मिनमिनाते हुए कहा तो उमर ज़ेरे लब मुस्कुराया। इसके गाल को बहुत प्यार से अपने लबों से छुआ और इसे जाने का इशारा किया। ताबी फ़ौरा दिल संभालती उठी थी। उमर इसके इस अंदाज पे दिल से मुस्कुराया था। सीन चेंज। धीरे धीरे आंखें खोलती वो अंगड़ाई लेती बेदार हुई थी। मुंदी मुंदी आंखों से सामने देखा तो आंखें पूरी की पूरी खुल गई थीं। जल्लाद बेइख्तियार मुंह से निकला और झट से बिस्तर से उठ खड़ी हुई थी। सुभान भी एक लम्हे की देर किए बिना इसकी जानिब बढ़ा। तुम हमेशा बिना सोचे समझे ही बोलती हो ना? तीखे अंदाज में पूछा था। सिला ने मुंह बना के सर झुका लिया था। सिला दी ग्रेट, अब 1 मिनट की देर किए बिना मुझे सब सच बता दो। वही गुस्सा फिर से ऊद आया था।
सच? कैसा सच? बालों की लट को मासूमियत से कान के पीछे उड़सते हुए वो सुभान के गुस्से को हवा दे गई। क्यों भागी थी तुम घर से? बाजू से पकड़ के जोर से झटका दिया था, लेकिन सिला इस बार इसके गुस्से से जरा खौफ ना हुई थी। कौन बोला मैं भागी? मैं तो शहर के साथ ठंडी हवा खाने गई थी। वो तो रास्ते में हम किडनैप हो। मज़े से बोलती वो सुभान की घूरी पे ही एकदम चुप हुई थी। अच्छा, उमर को कैसे पता चला हमारे बीच की डील का? जेब से गन निकालते सिला को डरा चुका था। कौन सी डील? गन इसकी चिन के नीचे रखी और इसका चेहरा ऊपर किया। इसकी आंखों में देखते वो इसे जेर करने लगा था। हल्क से आवाज़ न निकली। वो सुभान के करीब आने पे फिर से सांस रोक गई थी। सिला, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन धोखा नहीं। हमारे बीच की बात उमर तक कैसे पहुंची? बहुत संजीदगी से कहता वो सिला की आंखें नम कर गया था। मेरी डायरी पढ़ ली थी इसने शायद। लहजा भी नम हुआ। सुभान के माथे पे तेवरियां पड़ी थी। क्या मतलब? कहते गन पीछे की थी। लास्ट टाइम जब वो ताबी को छोड़ने आया था तो रूम में भी गया था, लेकिन मुझे इल्म नहीं था। और जब मैं रूम में आई, डायरी बाहर दराज के ऊपर पड़ी थी और वो जा चुका था। सर झुकाए वो एतराफ़े जुर्म कर गई थी। सुभान को चुप ही लग गई थी। दिल पे एक बोझ था, वो हट गया था। अब फैसले का वक्त था। क्यों ना इस कहानी को वहीं ख़त्म करें जहाँ से ये शुरू हुई थी। पुरसुकून होता वो सिला को चौंका गया था। सिला ने सवालिया नज़रों से देखा था। सुभान ने दराज में से एक फ़ाइल निकाली और टेबल पे रखी, साथ ही काफ़ी ज़्यादा अमाउंट रखा और ख़ुद आराम से सोफ़े पे पुरसुकून होके बैठ गया। आज वो अपने इश्क को आजमाने चला था। हमारी डील आज ख़त्म। इस फाइल में डाइवोर्स पेपर्स हैं, जैसा कि तय हुआ था, और साथ ये 30 लाख की रकम। रह गई शहर की बात, तो इसके ऑपरेशन का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, और तुम्हारी अम्मी जिनका हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है वो भी मेरी जिम्मेदारी हैं। हाँ, अब तुम आज़ाद हो। आज हमारी कहानी यहीं ख़त्म। सिला ने हैरानी से इसे देखा था। इसे अपने समात पे यकीन न आया था। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर इन आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। आज सारे हुकूक अदा करने का इरादा है। सुभान की बात याद आते ही दो मोती आंखों से टूट कर गिरे थे। आगे बढ़ के फाइल उठाई, हाथ लर्जे, लेकिन हिम्मत न हारी। पेन, सख्ती से कहते पेन की डिमांड की। सुभान ने पेन इसकी तरफ बढ़ाया। इसकी एक एक हरकत को वो बहुत फुर्सत से नोट कर रहा था। पेन हाथ में लेते इसके हाथ लरज रहे थे। कहना आसान था कि अलग होना है, लेकिन आज जुदाई के इस लम्हों में सिला का दिल दहाड़े मार मार के रोने का चाह रहा था। एक नज़र भी इसने सुभान की जानिब ना देखा और वो बिना पलके झपके इसे ही देखे जा रहा था। फाइल खोली। मिसेस सिला सुभान, जाने सुभान। सबसे ऊपर की लाइन पढ़ी तो दिल धड़का था। आंखें उठा के सुभान को देखा था। इसके सुकून में और देखने में कोई तब्दीली नहीं आई थी। धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ा। आपको क्या लगा सुभान की ज़िंदगी से निकल जाना बहुत आसान है? मैं सुभान हयात खान हूँ और तुम इस खान की जान हो, और अपनी जान को कोई अपने से दूर नहीं करता। सिला के गाल दहक उठे। सुभान अपनी जगह से खड़ा हुआ। अब सिला की हिम्मत ना हुई इसकी तरफ देखने की। आज हमारी डील ख़त्म हुई और शादी शुरू। सुभान ने एक कदम बढ़ाया था। आगे बढ़ा। इश्क के सफ़र में जज्बात की रवानी हो। फिर से कदम बढ़ा था। सिला हर लफ्ज़ के साथ अपनी धड़कन को भी बढ़ता हुआ महसूस कर रही थी। मुझे तुम चाहिए। तुम्हारी हर सांस पे हुक्मरानी चाहिए। मेरी रूह का हिस्सा हो। जैसे जैसे वो पढ़ती गई थी, सुभान इसके रूबरू आ चुका था। पलके उठा के देखा। मेरे जुनून की इंतहा हो। आओ एक दूसरे के रूबरू हों। मेरी ज़िंदगी बस यही कहानी हो। मेरा इश्क तेरी जुस्तजू हो। सिला के चेहरे पे एक मुस्कुराहट छा गई। आज वो सुभान को जीत गई थी। सुभान ने फाइल लेके एक साइड पे रखी और इसे खींच के खुद के करीब किया। मेरी बनोगी? इसके कान में सरगोशी की। सिला लरस के रह गई थी। कहाँ तो आग बरसाता जल्लाद और कहाँ ये मोहब्बत भरा लहजा। सिर्फ मेरी। कान की लो को छूते हुए वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में सिला पे अपना सहर फूंक रहा था। सिला तो एक लफ्ज़ तक बोलने की सकत न रखती थी। सुभान ने इसके चेहरे पे बिखरे रंग देखे जो बता रहे थे कि वो सिर्फ इसकी है। इसके माथे पे प्यार की मोहर सब्त की थी। सिला ने आंखें मींच ली। इसकी लरसती पलकों को सुभान ने
अपने लबों की तरावट बख्शी थी। अंदर तक वो दहल गई थी। एक इजहार मोहब्बत से ही इसे चुप लग गई थी। धीरे से पलकें उठाईं और सुभान के दिल पे वार कर गईं। अपने लब इसके गालों पे बारी बारी रखे तो वो सांसें रोक गई। यू आर ब्लशिंग। सुभान ने मुस्कुराते हुए इसे देखते प्यार से कहा। वो नहीं चाहता था कि वह यूं अपनी सांसें रोके, और वो हमेशा ऐसा ही करती थी। जब भी करीब वो जाता था वो सांसें रोक लेती। सुभान के कहने पे वो शर्मा के दूसरी तरफ देखने लगी। यहाँ आओ। वो इसे लिए विंडो के पास आया था, जहाँ रात की तारीकी को सूरज अपनी रोशनी में जज्ब कर रहा था। सूरज तुलू होने का मंजर बहुत खूबसूरत था। वाओ, बेइख्तियार ही इसके लबों से निकला। सुभान इसके पीछे ही खड़ा था। ये कितना प्यारा नज़ारा है, मैंने पहले नहीं देखा कभी। पलटते सुभान को कहा था, जो बहुत ही वारफ्तगी से इसे ही देख रहा था। इसकी आंखों में लिखी मोहब्बत की दास्तान पढ़ते फिर से इसका दिल धड़का। धीरे से आगे होता वो इस पे झुका था। रात की तारीकी छट गई थी। रोशन सुबह ने इन दोनों का खूब इस्तकबाल किया। सीन चेंज। ताबी जो उमर के साथ नीचे नहीं आ रही थी, उमर ज़बरदस्ती इसका हाथ थामे सीढ़ियाँ उतारता हुआ नीचे आया था, लेकिन सामने सबको एक साथ इकट्ठा देख ठिठका था, और सबसे ज़्यादा शहरयार को देख के सोच में पड़ गया था। गए काम से जेरे लब बड़बड़ाया। शहरयार रात को ही बिना बताए घर आया था, और सुबह सबसे पहले उमर का कारनामा इसके गोशे गुजारा था। वो सख्त गुस्से में था। ये सब क्या है उमर? कमर पे हाथ बांधे वो सख्त लहजे में बोला। भाई, वो मिनमिनाया। उमर, सिर्फ सच बताओ, उंगली उठा के वार्न किया था। तो उमर ने सबको शुरू से आखिर तक मुख्तसर सारी बात बता दी। राबिया बेगम ने शहरयार को इशारा किया कि देखा, कितना कुछ कर गया और पता भी न चला। शहरयार ने इशारे से चुप रहने को कहा था। वो सख्ती करना चाहता था, लेकिन ताबी के साथ इसे नीचे आता देख वो जान गया था कि ताबी इसे माफ़ कर चुकी है और दिल से कबूल कर चुकी थी। लेकिन फिर भी वो ताबी से पूछना चाहता था कि वो क्या चाहती है। ताबी, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो तकलीफ़ इसने तुम्हें दी, इसके लिए माफ़ करना न करना तुम्हारे इख्तियार में है। फ़ैसला तुम्हारा होगा, और वो फ़ैसला हम सबको कबूल होगा। शहरयार ने राबिया बेगम को कन अखियों से देखा। इन्होंने पहलू बदला था। जबकि उमर ज़ेरे लब मुस्कुराया। भाई, मैंने इन्हें माफ़ कर दिया है। लेकिन उमर ने सवालिया नज़रों से ताबी को देखा था। लेकिन खाला आनी ने अगर माफ़ ना किया तो मैं अपनी माफ़ी वापस ले लूँगी। जाके राबिया बेगम के पास बैठ गई थी और प्यार से इनके कांधे पे सर रखा था। राबिया बेगम तो इस पे वैसे ही वारे सदके जा रही थी। प्यार से इसके माथे पे बोसा दिया। उमर ने सांस बहाल किया था और माँ के कदमों में जा बैठा। आई एम सॉरी अम्मी, खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, लेकिन हूँ तो आपका बेटा, माफ़ी का तलबगार हूँ। एक कान को हाथ लगाए वो अपने बचपन की आदत के मुताबिक माँ से बोला था। राबिया बेगम ने इसके हाथ कान से हटाए तो वो माँ के गले लगा था, जबकि दूसरी जानिब ताबी इनके गले लगी थी। बच्चे तो गलतियाँ करते ही हैं, माँ बाप तो माफ़ी करते आए हैं। सीन चेंज। मोहब्बत का सवेरा इन दोनों को मुकम्मल कर गया था, और दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे को अपनाया था। आईने के आगे तैयार होती वो बहुत खुश थी। गीले बालों को एक तरफ करके खुला छोड़ दिया था। आंखों में काजल लगाते और लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाते वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। सुभान इसके करीब आया। वो भी तैयार हो चुका था। सिला का रुख अपनी जानिब किया। आंखों की तिश्नगी बढ़ती जा रही थी, लेकिन खुद पे कंट्रोल करते इसके हाथ को थामा और गोल्ड की चूड़ियाँ इसकी दोनों कलाइयों में पहना दी। माशाअल्लाह, तुम्हारे हाथों में आते ही इनकी कदर मज़ीद बढ़ गई है। सिला ने अपनी दोनों भरी कलाइयों को देखा था। इसकी आंखें नम हो गई। इसने कब सोचा था कि इतना चाहने वाला इसकी ज़िंदगी में आएगा। थोड़ा एड़ियों के बल ऊपर होती वो सुभान के माथे पे प्यार की मोहर सब्त कर गई थी। सुभान को एक खुशगवार हैरत हुई थी। यू आर सच अ अमेजिंग वाइफ। सुभान ने कहते इसके गालों को प्यार से छुआ था। अच्छा, अब चले, देर हो रही है, सरप्राइज़ भी तो देना है। सिला ने सुभान को फिर से बहकते देखा तो झट से बोली, और स्कार्फ लिया था, जिसने इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा दिया। दोनों आगे पीछे बाहर निकले थे। पहली फ़्लाइट से दोनों लाहौर जा रहे थे। सुभान ने सीट के साथ टेक लगाते सिला का हाथ थाम लिया। सिला धीरे से मुस्कुरा दी। सीन चेंज। अभी बहुत छुपी रुस्तम निकली हो। अकेले अकेले सुलह कर ली, पता भी नहीं लगने दिया। नाश्ता बनाते अनुषे ने ताबी को आड़े हाथों लिया था। भाभी, आपको पता है ना इनका। ताबी शर्माई थी। ओहो, इनका, अनुषे ने फिर से छेड़ा था तो वो शर्मा के वहाँ से हट गई।
शहरयार को भी देख लो, ऐसे बातों में लगे हैं उमर से जैसे नाराज़ ही ना हुए हों, वरना सुबह देखती जो गुस्सा था। साथ साथ हाथ चलाते वो बता भी रही थी, बहन भाइयों का प्यार ही ऐसा होता है। अनुष्य की बातें ताबी की आंखों में नमी ले आई थी। सुभान भैया इससे कितना प्यार करता था, लेकिन एक एतबार ना किया था। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई हो? अनुष्य ने चूल्हे की आंच धीमी करते हुए ताबी से कहा था। चच्ची जान, अभी ताबी कुछ कहती कि अयान और शानी किचन में दाखिल हुए। चच्ची जान, ताबी हैरान हुई थी। जी हाँ, आज से आप हमारी चच्ची जान हैं। हमें उमर चाचू ने कहा है, अब आप यहीं रहेंगी हमेशा, और अब से आपको चच्ची जान कहेंगे हम। मैंने तो इनको सिर्फ चच्ची कहने का कहा था, जान इन्होंने खुद लगा लिया। उमर की आमद से वो सारे इसकी तरफ ही देखने लगे, जो सीने पे हाथ बांधे नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। ताबी ने शर्मा के सर झुका लिया तो उमर का जानदार कहका बुलंद हुआ था। टेबल पे नाश्ता लगा रहे थे जब सुभान और सिला अंदर दाखिल हुए। सभी इनकी आमद पे चौंके थे। कौन जानता था कि वो यूं अचानक ही आ जाएंगे। ताबी की तो आंखें ही झिलमिलाई थी। वहीं रुक जाओ सुभान, राबिया बेगम ने इसे वहीं रोका। सुभान हैरान हुआ, वो ठिठक गया। क्यों आए हो यहाँ? रोबदार आवाज़ में पूछा था। ताबी के आंसू बह निकले, जबकि उमर अपनी शरीके हयात के आंसू देख नफ़ी में सर हिलाने लगा था। आपकी ही इजाज़त से आया हूँ, पूरे यकीन से कहता वो सबको चौंका गया था। सवालिया नज़रों से सब राबिया बेगम को देखा था। वो मुस्कुरा दी। सुभान ने आगे बढ़ के ताबी के लिए बाहें वाह की थी, लेकिन वो रोती हुई वहीं जमी रही। नज़रों में हज़ारों शिकवे थे। भाई के गले नहीं लगोगी? तो वो सुभान के गले लगी, बिलखती हुई फूट फूट के रो दी। सुभान इसे प्यार से सीने से लगाए थपकी देने लगा। थोड़ा और लेट हो जाते ना तो हमारी बेटी के हाथों के नाश्ते से महरूम हो जाते। राबिया बेगम ही बोलने में पहल की थी। सुभान ताबी को लिए ड्राइंग टेबल तक आया था। मुझे सर्व नहीं करोगी? बहुत मान से कहा था। तो ताबी आंसू पोंछती हुई सुभान को सर्व करने लगी। राबिया बेगम ने सिला को भी सुभान के साथ वाली चेयर पर बैठने को कहा था और उसे भी सर्व किया। ये सब काया पलट कैसे हुई गुत्थी सुलझने में ही नहीं आ रही। ताबी उमर को नज़रअंदाज किए मुसलसल सुभान को ही सर्व किए जा रही थी। उमर ने खा जाने वाली नज़रों से सुभान को देखा था, जिसके आने के बाद ताबी इसे भूल गई थी। इतना हैरान और परेशान ना हो, जब निकाह करके आए थे ना, मुझे इसी दिन पता लग गया था। सुभान ने बम फोड़ा था। वो सबको हैरान कर गया था। मैं सुभान हयात खान हूँ, मेरी बहन का निकाह हो जाए और मुझे पता ही न लगे। हाँ, दुख इस बात का हुआ है कि मेरी बहन ने मुझसे छुपाया था। ताबी का सर झुका, लेकिन उमर ने भी चेयर के साथ टेक लगा के सब सुनने में ही बेहतर समझा था। फिर ताबी की झूठी शादी का ड्रामा क्या? खाला खाला आनी को बुलवाया। इस दौरान उमर तुम गायब थे। इस बात की परेशानी तो थी, लेकिन फिर भी खाला आनी को सारी बात बता के ये सब मिल के किया। उमर ने कन अखियों से माँ को देखा, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। और फिर वही हुआ जैसा हमने सोचा। यानी सारा कसूर मेरे मत्थे मंड दिया? उमर ने मुंह बिगाड़ के कहा था। नहीं, जहाँ मेरा कसूर था। सिला को प्यार से देखा, जिसे आने से पहले वो सब बता चुका था। वो भी धीरे से मुस्कुराई थी। वहाँ मैंने एक्सेप्ट भी किया। चलो फिर ठीक हो गया। उमर ने सुख का सांस लिया था। मिसेस, क्या आज मुझे भूखा रखने का इरादा है? सुभान से कहता वो ताबी की तरफ मुड़ा। ताबी गड़बड़ाई और हाथ में पकड़ा पानी का जग उमर के पास लाते हुए उसे उलट ही दिया था। ओह, आई एम सॉरी। ताबी बहुत बुरी तरह से सटपटाई। उमर बस अपनी हालत पे अफसोस ही करता रह गया कि बाकी सबका मुश्तरका कहका जैदी हाउस में खुशियों की आमद का संदेशा दे गया। ख़त्म शुद। उम्मीद करती हूँ कि आपको नॉवल पसंद आई होगी, और अगर सच में आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।